जय बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय जय राधा राधा माधव माधव कुंज कुंज बिहारी बिहारी गोपीजन गोपीजन वल्लभ वल्लभ गिरिवरधारी गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन व्रजरंजना यवनचारी तीरवनचारी यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर यशोदानंदन नंदन ब्रज जन व्रजरंजना यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन व्रजरंजना यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः नमः हरे हरिहराय नमः कृष्ण कृष्ण यादवाय यादवाय नमः नमः यादवाय यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादव माधवाय केशवाय यादवाय नमः नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधर गोपीनाथ मदन టూ లైన్స్ వస్తుందా మీదంతా టూ లైన్స్ వస్తుంది గోపాల్ పాల్ గోవింద్ నేను గోవింద పాడాక మీరు రామ పాడండి శ్రీ గోపాల్ గోవింద రామ్ శ్రీ మధుసూదన గిరిధారి గోపీనాథ్ మదన మోహన గోపాల్ గోపాల్ గోవింద రామ శ్రీ శ్రీ మధుసూదన మధుసూదన గిరిధారి గోపీనాథ మదన మోహన श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत समेत हरि गुरु वैष्णव भगवद गीता श्री శ్రీ चैतन्य చైతన్య నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గీత हरि హరి गुरु గురు వైష్ణవ భగవత గీత श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ శ్రీ రూప సనాతన భక్త రఘునాథ శ్రీ జీవ గోపాల భట్ట దాస రఘునాథ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे स्वामी जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ 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 जय बलदेवा जय बलदेवा जय बलदेवा जय बलदेवा जय जय बलदेवा जय बलदेवा जय बलदेवा स्वामी जय बलदेवा जय सुभद्रा माई जय सुभद्रा
जय सुभद्रा माई जय सुभद्रा, जय जय सुभद्रा सुभद्रा माई जय सुभद्रा, सुभद्रा जय जय सुभद्रा माई जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भाव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ नयन पथगामी भाव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भाव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भाव तुम्हें। निताय गौरांगो निताय गौरांगो, निताय गौरांगो गौर हरि। निताय गौरांगो निताय गौरांगो, निताय गौरांगो गौर हरि। जय सचिनंदन जय सचिनंदन, जय सचिनंदन गौर हरि। जय सचिनंदन जय सचिनंदन, जय जय सचिनंदन गौर हरि। पतित पावन पतित पावन, पतित पावन गौर हरि। पतित पावन पतित पावन, पतित पावन गौर हरि। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद। प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव जय गुरुदेव। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल, निताय गौर निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल बोल, हरि 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 बोल बोल निताय निताय गौर गौर हरि 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 बोल। 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 भक्ति विघ्ननाशक नरसिंह महाराज की जय, भक्त जय शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय, जय आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, जय वृंदावन धाम की जय, जय गोलोक धाम की जय, जय गोकुल धाम की जय, बरसाना धाम की जय, जय गोवैकुंठ पंडरी धाम की जय, श्री क्षेत्र मायापुर धाम की जय, श्री क्षेत्रपुरी धाम की जय, कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन संकीर्तन यज्ञ की की जय। जय। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हरे अनंत कृष्णा कोटि, प्रभु जी। हरे कृष्ण अम्मा, अनंत కోటి వైష్ణవ బృంద की जय। जय హరే కృష్ణ అమ్మ, అందరికి జాయిన్ అయ్యేందుకు చాలా సంతోషం। హరే కృష్ణ हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ధన్యవాद ప్రణాम कृष्ण प्रभु మాతాజీ, పద్మ మాతాజీ, నాగలక్ష్మి మాతాజీ, దివిజ, ఇంకెవరు కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారు? యా, దట్స్ ఇట్, రైట్. శాంసంగ్ అన్నది రాధా మాతాజీ అనుకుంటా, రైట్. कौन प्रभु जी? हरे 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 राम 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 हरे हरे। మా ప్రార్థనలు ఎవరు చేస్తారమ్మా? నేను చేయనా ప్రభు जी? ఓకే శిరీష మాతాజీ, గో హెడ్. हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
వందేహం శ్రీగురోః శ్రీయుతాపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణా రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనాసహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణపాదాన్ సహగణా లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो కంటిన్యూ చేయండి మాతాజీ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भगवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके अतर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये नमो ब्राह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्राह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु। హరే కృష్ణమ్మ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చక్కగా ప్రేయర్స్ అన్ని మీరు చూడకుండా కూడా చేశారు. అందరినీ అట్లా రిక్వెస్ట్ చేస్తాను, అందరూ ఆ ప్రేయర్స్ నోటికి రావాలి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆల్మోస్ట్ మన సత్సంగం స్టార్ట్ అయ్యి దగ్గర 2 ఏళ్ళు అయిపోతుంది. ఈ ఆన్లైన్ సత్సంగం, మన తెలుగు సత్సంగం స్టార్ట్ అయ్యి. సో అందరికీ నోటికి రావాలి ప్రేయర్స్. మీకు కనుక రాలేదు అనుకుంటే, ఇది మీ ఇంటి దగ్గర జెరాక్స్ షాప్ ఉంటే ప్రింట్లు తీసుకొని రోజుకి 4-5 సార్లు చదివి అలా అలవాటు చేసుకోండి. ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ప్రేయర్స్ అనేది మనకి నోటికి రావటం అన్నది. హరే కృష్ణ. సో మనం ఈ రోజు నుంచి లాస్ట్ వీక్ మనం ఉపదేశామృతం కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. మనం ఈ రోజు నుంచి ఈశోపనిషత్తు తెలుసుకుందాం అనుకున్నాం. మీలో ఎవరైనా ఇంతకుముందు ఉపనిషత్తులు చదివారా? ఉపనిషత్తు తెలుసుకున్నారా? లేదు ప్రభుజీ. ఎవరన్నా ఏదైనా ఉపనిషత్తులు విన్నారా? పేర్లు విన్నాం ప్రభుజీ. పేరు విన్నారు అంతే. ఓకే, మీరు విన్న ఉపనిషత్తుల పేర్లు చెప్పండి కొన్ని. ముండకోపనిషత్తు కరెక్ట్. ఇంకెవరు ఏంటి పేర్లు కూడా వినలేదా?
ఈశోపనిషత్తు మీరు చెప్తారు కదా ఆఫ్ కోర్స్ ఈశోపనిషత్తు, ముండకోపనిషత్తు, కేనోపనిషత్తు, తైత్తీరియోపనిషత్తు, నారాయణ తపని ఉపనిషత్తు, గోపాల తపని ఉపనిషత్తు, ఉమ్, తర్వాత ఇట్లా ప్రశ్నోపనిషత్తు, ఇట్లా చాలా ఉపనిషత్తులు ఉన్నాయి. బేసికల్గా మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఆ, మనకి వేదాల గురించి తెలుసు. వేదాలలో ఉన్న వేదాలని వేదవ్యాసుడు విభజించాడు. విభజించి ఉన్న ఒక్క వేదాన్ని ఆయన విభజించి 4 వేదాలుగా దాన్ని ప్రపంచం అంతా ప్రతిపాదించారు. ఆ తర్వాత మనం వేదాంతం అంటాం. మనం జనరల్గా వర్డ్ యూస్ చేస్తాం, వేదాంగాలని వేదాంతం అంటుంటాం. వేదాల యొక్క అంతము అంటే వేదాంతము. వేదాంతము అంటే 108 ఉపనిషత్తులు. ఈ 108 ఉపనిషత్తుల్ని వేదాంతం అంటారన్నమాట. ఈ ఉపనిషత్తులు జనరల్గా మనలాంటి వాళ్ళకి మామూలుగా మనం అందరూ పెద్ద చదువుకోలేదు. మనందరూ ఎవరికి సంస్కృతం కూడా ఎవరికి ఎడ్యుకేషన్ లేదు. మనం గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకోలేదు. మనలాంటి వాళ్ళకి జనరల్గా ఉపనిషత్తులు చాలా కష్టం అనమాట. అందుకని ఏంటంటే ఇదివరకు కాలంలో బాగా చదువుకున్న బ్రాహ్మలు, అటువంటి నిత్యోపనిషాకులు, అటువంటి నిత్య ఉపాసన చేసే వాళ్ళందరూ వేదాలు, ఉపనిషత్తులు ఇటువంటివన్నీ చదువుకునేవాళ్ళు. మామూలుగా చదువు రాని వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఏంటంటే మహాభారతం అవన్నీ స్టోరీస్ లాగా ఉండేది, అర్థం చేసుకుంటాం అనమాట. భగవంతుడి గురించి డైరెక్ట్గా అంత డీప్గా అర్థం చేసుకోలేక కొంచెం స్టోరీస్ లాగా ఉన్నది. అంటే రామాయణం అవి కొంచెం చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు. అది కూడా ఇంకా తెలియక ఇంకా లౌకికమైన మనస్సు ఎక్కువ ఉన్నదనుకోండి, వాళ్ళకి మహాభారతం బాగా నచ్చుద్ది. ఎందుకంటే మహాభారతంలో పాలిటిక్స్ ఉంటాయి. పాలిటిక్స్, గొడవలు ఇవన్నీ ఉంటుంటాయి. అఫ్ కోర్స్ భగవంతుడు ఏం చేశాడంటే ఆయన పిల్లలకి మనం ఇదివరకు ఏం చేస్తామండి, ట్యాబ్లెట్ చేదుగా ఉండంటే అంత షుగర్లో ట్యాబ్లెట్ మధ్యలో పెట్టి నోట్లో వేసేస్తాం అనమాట. అట్లా భగవంతుడు ఏం చేశాడంటే వీడు మహాభారతం చదువుతున్నారు కదా, స్టోరీలు పాలిటిక్స్ వీళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ కదా అని చివరిలో భగవద్గీత అక్కడ కూడా పెట్టేశాడు ఆయన. సో మీరు మెల్లిగా ఈ పాలిటిక్స్ అన్ని విని 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 చివరికి వచ్చేసరికి ఈ సర్వ ఉపనిషత్తుల సారం మీరు కూడా అర్థం చేసుకుంటారని ఆయన భగవద్గీత అక్కడ పెట్టేశాడు ఆయన. రైట్. సో ఇట్లా అవన్నీ తెలుసుకుంటున్నారు. ఈ ఉపనిషత్తులు అన్నది చాలా వరకు కష్టమైనది, బట్ మనం ప్రయత్నం చేద్దాము. ఈ ఉపనిషత్తు ఎందుకు చదువుకుంటున్నాం ప్రభు, అన్ని ఉపనిషత్తులు ఉన్నాయి కదా అని మనలో మనకి డౌట్ రావచ్చు. సో మన శ్రీల ప్రభుపాద గారు ఎక్కువ ఈశోపనిషత్తు ఎక్కువ కోట్ చేస్తూ ఉండేవారు. సో ఈశోపనిషత్తు అంటే భగవంతుని యొక్క తత్వం గురించి అర్థమవుతుంది అనమాట. భగవంతుని యొక్క తత్వం, భగవంతుడు ఏంటి అన్న తత్వాన్ని గురించి అర్థం చేసుకునేది కాబట్టి ఈశోపనిషత్తు. కొన్ని ఉపనిషత్తుల్లో ఎక్కువ ఏం చెప్తారు, అరూపమైన భగవంతుడి గురించి ఎక్కువ రాసి ఉంటుంది. కానీ కొన్ని ఉపనిషత్తులు భగవంతుడిగా రూపంతో, సాకారమైన రూపంతో భగవంతుడు వర్ణిస్తాయన్నమాట. సో అందుకని వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో ఎక్కువ నారాయణ ఉపనిషత్తు, గోపాల తపని ఉపనిషత్తు, ఈశోపనిషత్తు ఇటువంటి కొన్ని ఉపనిషత్తులు ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటారు. మీరు శంకరాచార్యుల వారి ఫాలోవర్స్ మీరు ఎవరన్నా చూస్తే వాళ్ళందరూ ఎక్కువ మాండూకోపనిషత్తు, కేనోపనిషత్తు, ప్రశ్నోపనిషత్తు ఇటువంటివి బాగా డీప్గా చదువుతుంటారు. నేను ఒక 3 సంవత్సరాల క్రితం అయితే కోవిడ్ టైంలో అనుకుంటా ఒక బాంబేలో ఒక ఇస్కాన్ ప్రభుజీ ఉన్నారు. ఆయన అన్ని ఉపనిషత్తుల్లో ఒక 8 ఉపనిషత్తులు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఆ క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యాను. నాకు ఎప్పటి నుంచి ఉపనిషత్తుల గురించి తెలుసుకోవాలని నేను కొన్ని నెలలు అటెండ్ అయ్యాను. అఫ్ కోర్స్ అందులో చాలా వరకు నాకు అర్థం కాలేదు, చాలా కాంప్లికేటెడ్గా ఉన్నది, బట్ అర్థం చేసుకోవడానికి కొంతవరకు ప్రయత్నించాను. బట్ మన ఇస్కాన్ సాంప్రదాయంలో, మన వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో శ్రీల ప్రభుపాద గారు ఎక్కువ ఈశోపనిషత్తు గురించి మాట్లాడతారు కాబట్టి ఈశోపనిషత్తు గురించి మనం కూడా తెలుసుకుందాం అనుకున్నాము. మేము భక్తి శాస్త్రి అన్న కోర్స్ ఒకటి ఉంటుంది. యాక్చువల్గా 16 మాలలు చేస్తున్నారు కాబట్టి మీలో చాలామంది ఇంకా భక్తి శాస్త్రి కోర్స్కి అటెండ్ అవ్వచ్చు. నేను తెలుగు క్లాసెస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయి తెలుసుకొని చెప్తాను. భక్తి శాస్త్రి అన్న కోర్స్ ఏంటంటే చదువులో కొంచెం సీరియస్గా వెళ్తానికి, పైపైన చదువుకోకుండా సీరియస్గా చదువుకోవడానికి ప్రభుపాదులు వారు ఏం చెప్పారంటే 4 పుస్తకాలు పెట్టారు. భగవద్గీత, ఈశోపనిషత్తు, ఉపదేశామృతము, భక్తి రసామృత సింధువు. ఇంగ్లీష్లో ఉపదేశామృతాన్ని నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటారు. తర్వాత భక్తి రసామృత సింధు నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్ అంటారు. భక్తి గురించి, భక్తి ఏంటి, ఎన్ని రకాలు, ఇదంతా డీటెయిల్గా రాసి ఉంటుంది అనమాట. ఈ 4 పుస్తకాలు శ్రీల ప్రభుపాద గారిని అందరినీ తెలుసుకోమని చెప్పారు. అందరినీ తెలుసుకొని అర్థం చేసుకోమన్నారు. సో భక్తి శాస్త్రి అనే కోర్సులో ఏంటంటే తెలుసుకోవటమే కాకుండా ఎగ్జామ్స్ కూడా ఉంటాయి. ఒక్కొక్క బుక్ అయిపోగానే ఎగ్జామ్ కూడా ఉంటుంది.
తర్వాత శ్లోకాలు అప్పచెప్పించుకుంటారు, చాలా డీటెయిల్డ్గా స్టడీ చేస్తారు అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఏదో నాకు తెలిసిన కొంచెం మీకు చెప్పుకుంటూ పోతున్నాను, మీరు వింటూ పోతున్నారు. తర్వాత అందులో మీరు ఎంతవరకు విన్నారు, ఎంతవరకు అర్థమైందో కూడా తెలియదు. అట్లీస్ట్ మనం రివిజన్ క్లాసెస్ పెట్టుకోవడం వలన కొద్ది గొప్ప మీలో మీకు ఎంత అర్థమైందో కూడా తిరిగి చెప్తున్నారు. సో అలా ఈశోపనిషత్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఉందన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఉపదేశామృతం ఉందంటే మనం అనుకున్నది ఏంటి, రూపగోస్వామి గారు రాశారు. సో ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క పుస్తకం రాశారు, మనం చదువుకున్నవన్నీ. శిక్షాష్టకం ఎవరు రాశారు, స్వయంగా ఆయన దగ్గర నుంచే వచ్చింది, చైతన్య మహాప్రభు దగ్గర నుంచి వచ్చింది. తర్వాత మనం ముకుందమాల స్తోత్రం చదువుకున్నాం. ముకుందమాల స్తోత్రం ఎవరు రాశారు, కులశేఖర ఆళ్వార్ గారు రాశారు. ఇట్లా మనం ఒక్కొక్కళ్ళు ఎవరు రాశారు అంటున్నాం. ఇప్పుడు ఉపనిషత్తులు ఎవరు రాశారు మీకు ఎవరికైనా తెలుసా? వ్యాస మహర్షి రాసి ఉంటారు ప్రభుజీ. సో బేసికల్గా వేదాలు కానీ ఇవన్నీ ఉపనిషత్తులు ఇవన్నీ వేద మహర్షి ఆయన రాశారు. కానీ ఆయన సొంతగా రాశారా? కాదు. ఆయనకి ఎవరు చెప్పారు? నారదుడు. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ ఆయనకి నారదుడు చెప్పాడు. నారదుడికి ఎవరు చెప్పారు? శ్రీకృష్ణ భగవాన్ బ్రహ్మదేవుడు చెప్పాడు. బ్రహ్మదేవుడికి ఎవరు చెప్పారు? శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పారు. సో వేదాలు ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చినాయి? ఫస్ట్ భగవంతుడి నుంచి వచ్చింది అనమాట. భగవంతుడి శరీరం నుంచి వచ్చిందే, భగవంతుడి వాక్కు నుంచి వచ్చిందే వేదాలు. అందుకని వేదాలని అపౌరుషేయం అంటారు. అపౌరుషేయం అంటే అర్థం ఏంటంటే మనలాంటి వాళ్ళు ఎవరు మానవులు రాసింది కాదు. రామాయణం ఎవరు రాశారంటే వాల్మీకి మహర్షి రాసే ఉంటాం. ఇట్లా మహాభారతం వ్యాసుడు రాశారు. ఇట్లా ఒక్కొక్కళ్ళు ఎవరెవరు ఏం రాశారో మనకి. రామచరిత మానస్ ఎవరు రాశారంటే తులసీదాస్ గారు రాశారంటాం మనం. తర్వాత భాగవతం ఎవరు రాశారంటే వ్యాసుడు రాసింది ఉంది, పోతన భాగవతం ఉంది, ఇట్లా చెప్తాం. కానీ వేదాలు కానీ ఉపనిషత్తులు కానీ ఒకళ్ళు రాసింది కాదు. అపౌరుషేయం అంటే భగవంతుడి నోట్లో నుంచి శృతి స్మృతి అని రెండు ఉన్నాయి అనమాట. శృతి అంటే ఆయన నోటి ద్వారా చెప్పింది విని వాళ్ళు రాసుకొని అలా మనకి ఈ రోజుకి మనకు అందుబాటులో ఉంది. ఎన్ని లక్షల కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం భగవంతుడు బ్రహ్మకి చెప్పి, బ్రహ్మ నారదుడికి చెప్పి, నారదుడు వ్యాసుడికి చెప్పి, ఆ వ్యాసుడి నుంచి ఆయన శిష్యులు జైమిని ఇట్లాంటివంటి వాళ్ళ శిష్యులకి చెప్పి అక్కడి నుంచి ఆ పరంపర ద్వారా ఈ రోజున 2026లో మనం ఇది తెలుసుకోగలుగుతున్నాం అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అర్థం చేసుకోండి అనమాట. అంత గొప్పది ఇది. సో వేదము అంటే జ్ఞానము అని అర్థం. వేదము అంటే జ్ఞానం. సో పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే వేదాల నుంచి వస్తుంది. అందుకనే వేదాలు రిఫర్ చేయాలి, వేదమయంగా మన జీవితం ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. సో ఇది భగవంతుడి నుంచి వచ్చిందని మనం చెప్పుకున్నాం. తర్వాత మనకు తెలిసిన జ్ఞానం పరిపూర్ణం కాదు. ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఎందుకంటే మన ఇంద్రియాలలో దాన్ని ఏమంటారు, మన ఇంద్రియాలు పరిపూర్ణం కాదు. మనం ప్రపంచంలో ఉన్నవన్నీ చూడగలమా? చూడలేము. మన కళ్ళ ముందే క్రిమి కీటకాలు కొన్ని కనపడకుండా తిరుగుతూ ఉంటాయి, అదృశ్యంగా ఉంటుంటాయి. అవి బ్యాక్టీరియా అట్లాంటివి మనకు కనపడితే మన కళ్ళకు కనపడవు. మరి లేవు అంటామా? అనలేము. ఇక్కడ కూర్చొని కళ్ళు తెరిస్తే మనకు అమెరికా కనపడదు. అమెరికా లేదండి, నాకు కనపడలేదు కాబట్టి లేదండి అంటే అలా అనలేము. సో మన చక్షువులు కానీ, మన చెవులు కానీ, మన మాట కానీ, మన ముక్కు కానీ వీటిలన్నిటికీ కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. అవి పరిపూర్ణం కాదు. సో అందుకనే జనరల్గా మానవులు చెప్పిన నాలెడ్జ్ పరిపూర్ణం కాదు అంటారు అన్నమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈ లిమిటేషన్స్కి లోబడి ఉన్నారు. అఫ్ కోర్స్ భక్తులు వేరు. భక్తులు కొంతమంది భగవంతుడిని వాళ్ళు చూసి ఆరాధించి ఆ ప్రేమతో కొన్ని రాసిన పద్యాలు కానీ, రాసిన వర్ణాలు కానీ అవి వేరు. ఎందుకంటే భగవంతుడి గురించి రాసి. బట్ జనరల్గా మనిషి ఎవరన్నా సరే, ఇప్పుడు చాలామంది సైంటిస్టులు కానీ మన ఇండియాలో కూడా ఎవరో ఒకడు బుక్ రాసేస్తుంటారు. భగవద్గీత నాకు ఎలా అర్థమైందంటే అని బుక్ రాసేస్తుంటారు. అసలు భగవంతుడు ఉన్నాడా లేదా అని బుక్కులు రాస్తూ ఉంటారు చాలామంది. సో వాళ్ళ ఇంద్రియాలకి లిమిటెడ్గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఇంద్రియాల పరిధి దాటి ఉన్న సబ్జెక్ట్ గురించి వాళ్ళు రాయలేరు. తర్వాత కళ్ళచో చూసే తప్పవచ్చు. కొన్నిసార్లు ఊహాజనితంగా రాస్తూ ఉంటారు కొంతమంది. గట్టిగా డీప్గా వెళ్ళి అడిగితే ఇలా ఎలా రాశారంటే నాకు అలా అనిపించింది రాశానండి అంటారు. సో భగవంతుడు ఇలా ఉన్నాడు అలా ఉన్నాడని రాసేస్తుంటారు కొంతమంది. అంటే వేదాలకి వాంగ్మయం కాకుండా, శాస్త్ర ప్రమాణం కాకుండా కూడా కొంతమంది భగవంతుడు ఇలా ఉంటాడు అలా ఉంటాడని కూడా రాసేస్తూ ఉంటారు. అది ఎందుకంటే అలా రాశారంటే నాకు ఊహాజనితంగా అనిపించదండి అలా రాశానండి అంటారు. మనకి ఇండియాలో ఏంటంటే మనకి వాక్ స్వాతంత్రం ఎక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు భగవంతుడు పొట్టిగా లావుగా ఉంటాడని ఎవరో ఒకరు రాశారనుకోండి, వాడిని తీసుకెళ్లి జైల్లో పెట్టరు. నువ్వు చెప్పింది తప్పు, ఏ శాస్త్రంలో ఉన్నది ఇలాగా అని ఎవరు అడగరు.
నాకు అలా అనిపించిందండి రాశానంటాడు. అది చదువుకునే వాళ్ళు ఉంటారు, ఆ భగవంతుడు అంటే పొట్టిగా నల్లగా లావుగా ఉంటాడు అని యాక్సెప్ట్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు, ఎవరు చెప్పింది అలా వినేవాళ్ళు ఉంటారు. సో అందుకనే మనం చాలాసార్లు ఏంటంటే ఏ పుస్తకం చదవాలని కూడా మనం చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం. ఏ పుస్తకం పడితే ఆ పుస్తకం తీసుకోకూడదు. భగవద్గీత ఒక 100-150 కైండ్ ఆఫ్ పుస్తకాలు వాళ్ళ మార్కెట్లో ఉన్నాయి. సో మనం ఏ పుస్తకం పట్టుకుని ఆ పుస్తకం తీసుకుంటే ఏం జరుగుతుంది మన జీవితం? ఎవడో నాలాంటి విధవ రాసి ఉన్న పుస్తకం పట్టుకుంటారు అనుకోండి, అది రాంగ్ అయిపోతుంది, మన జీవితం వేస్ట్ అయిపోతుంది. అందుకనే మనం ఏమనుకుంటాం, శాస్త్ర ప్రమాణమైన పుస్తకాలు, పరంపరలో ఉన్న పుస్తకాలు మనం చదివితేనే ఆ నాలెడ్జ్ కరెక్ట్ అని అనుకుంటాం అనమాట. ఎలా అయితే మన పిల్లల్ని ఓ సిబిఎస్ఈ స్కూల్లోనో ఐసిఎస్సి స్కూల్లోనో ఇలా ఒక మంచి స్కూల్లో వేస్తామో, ఆ స్కూల్లో వేసాక మనం ఆలోచించాం 12 ఏళ్ళ పిల్లల్ని వదిలేస్తాం, ఎల్కేజీ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఆ స్కూల్లో వదిలేస్తాం. ఎందుకు? ఆ స్కూల్ గురించి బాగా రీసెర్చ్ చేశాం కాబట్టి. ఇంకా 6 నెలలకు ఒకసారి ఆ స్కూల్ కరెక్టా కాదా, సిలబస్ కరెక్టా కాదా, అది గవర్నమెంట్ అప్రూవ్డా కాదని మనం ఆలోచించాం. సో మనం కూడా ఏంటంటే ఈ భక్తి మార్గంలోకి వచ్చే ముందు, ఈ జ్ఞాన మార్గంలోకి వచ్చే ముందు మనం పట్టుకున్న స్కూల్ కరెక్టా కాదా అని బాగా తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకున్నాక ఇంకా దాసోహం అవ్వాలి. రైట్? సో అది మనకి శాస్త్రం చెప్తుంది అనమాట. సో తర్వాత అందులో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే మన ప్రత్యక్ష ప్రమాణం, అనుమాన ప్రమాణం, వీటి గురించి మనం ఇంతకుముందు చదువుకున్నాం. సో మన తర్కంలో ప్రత్యక్ష ప్రమాణంలో కానీ, అంటే మన కళ్ళతో చూసి విన్నది కానీ, అనుమాన ప్రమాణం అంటే మనకి లాజికల్గా అనుకున్నది కానీ, వాటిలోకి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి, అది పరిపూర్ణం కాదు. సో అందుకని అన్ని ప్రమాణాలలోకి ఏది ప్రమాణం అంటే శాస్త్ర ప్రమాణం ఇంపార్టెంట్ అనమాట. శాస్త్ర ప్రమాణం అంటే ఏంటంటే శాస్త్రం ద్వారా భగవంతుడి గురించి గురువు చెప్పింది. ప్రభుజీ ఇందాక మళ్ళీ చెప్పినట్టు అనేక శాస్త్రాలు ఉన్నాయి కదా ప్రభుజీ, మరి నాకు ఏది కరెక్టు? 100 భగవద్గీతలు ఉన్నాయి, 100 రామాయణాలు ఉన్నాయి, 100 మహాభారతాలు ఉన్నాయి, ఈశోపనిషత్తు గురించి 100 మంది కామెంట్స్ చేసి ఉండొచ్చు. ప్రభుజీ మరి ఎట్లాగా? పరంపరలో ఉన్న పుస్తకం తీసుకుంటే మనకి ఆ పుస్తకంలో తప్పు ఉండకపోవచ్చు అన్నది పూర్తిగా మనం నమ్మచ్చు, విశ్వసించవచ్చు. పరంపరలో కాకుండా ఎవరో చాలా మంది రాశారు అంటే వాళ్ళు ఏం రాశారో, వాళ్ళ ఊహ ఎలా ఉందో అన్నది మనకి తెలియదు అనమాట. అందుకని శబ్ద ప్రమాణం, శాస్త్ర ప్రమాణం. ఇదివరకు శబ్ద ప్రమాణం గురువు దగ్గర విని, చెవులతో విని నోట్స్ రాసుకునేవాళ్ళు, అలా రిపీట్ చేస్తుండేవాళ్ళు. రాగి పలకల మీద రాసేవాళ్ళు. మొదట్లో అంతా విని రిపీట్ చేసేవాళ్ళు శబ్దం. గురువు చెప్తే లయబద్ధంగా ఉన్న వేదం విని మళ్ళీ చెప్పేవాళ్ళు. ఆ తర్వాత రాగి రేకులు వచ్చినాయి. ఆ రాగి రేకుల్లో కొన్ని 100 సంవత్సరాలు రాసి ఉంచితే మళ్ళీ వాళ్ళ పిల్లలు మొత్తం అంతా వాళ్ళ జీవితంతో మళ్ళీ రామాయణం, భాగవతం, ఉపనిషత్తులు అన్నీ మళ్ళీ రాగి రేకుల మీద రాసి ఉంచేవాళ్ళు. మళ్ళీ వాళ్ళ నెక్స్ట్ జనరేషన్ రాసి ఉంచేవాళ్ళు. ఎందుకంటే అయిపోతూ ఉండేది అట్లా మనకి ఈరోజు జ్ఞానం వచ్చింది. ఇప్పుడు అఫ్ కోర్స్ మనం చక్కగా సాఫ్ట్ కాపీ వాట్సాప్లో పంపించుకొని ఓపెన్ చేసుకుని చదువుకోగలుగుతున్నాం. ఆ స్టేజ్ నుంచి ఈ స్టేజ్కి మనకి వచ్చిందనమాట. సో టెక్నాలజీ కూడా మనకి భగవంతుడు హెల్ప్ చేస్తున్నాడు. సో భగవంతుడి చేత సృష్టించబడిన వ్యవస్థలు ఏంటి? 4 వర్ణాలు, 4 ఆశ్రమాలు. 4 వర్ణాలు ఏంటి? బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర. 4 ఆశ్రమాలు ఏంటి? బ్రహ్మచర్యం, గృహస్థం, వానప్రస్థం, సన్యాసం. సో వానప్రస్థంకి వయసు ఎంతో తెలుసా అండి? 55 ప్రభుజీ. అంతే 55 అంతే. 55 నుంచి 60. సో మనలో చాలా మంది వానప్రస్థానికి దగ్గరికి వచ్చేసాం, లేకపోతే దాటేసాం. అఫ్ కోర్స్ చిన్నవాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు అనుకోండి ఈ గ్రూప్లో కొంతమంది, బట్ పెద్దవాళ్ళు నాలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. సో మనం వానప్రస్థానికి దగ్గరికి వచ్చాం. సో మనం వాళ్ళ వానప్రస్థానికి దగ్గరికి వచ్చాం కాబట్టి సంసారం వదిలిపెట్టి వెళ్ళి అడవుల్లో ఉండలేం కదండి. అట్లీస్ట్ మనసులోన వానప్రస్థం అలవాటు చేసుకోవాలి మనం. ఇంకా ఉండొచ్చు ప్రభుజీ, హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అంటారా మాతాజీ? ఉండొచ్చు ప్రభుజీ, ఉండొచ్చా? వెరీ నైస్. ఉండొచ్చు. ఈ సొసైటీలో ఉండే కన్నా అక్కడ ఉంటే మంచి హ్యాపీ ఉంటాం. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. చాలా సంతోషం మాతాజీ. అట్లీస్ట్ మీకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది, నాకు ఇంకా ధైర్యం రాలేదు. సో సరే, మీకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది కానీ వెరీ గుడ్. ఆ భగవంతుడు ఆ డిటాచ్మెంట్ మీకు అందజేశాడు, చిన్న వయసులోనే మీకు అందజేశాడు. రైట్. సో అట్లా వేద నియమాలు, వేదాలు బట్టి మనం చాలా తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏదన్నా ఒక జంతువు తిన్నాక వదిలేసింది పేడ, లేకపోతే అశుద్ధం, ఎవరన్నా దేనికన్నా ముట్టుకుంటారు అసలు? ఒక కుక్క అశుద్ధం కనపడింది అనుకోండి, గబుక్కను మనం కాలు తొక్కితే ఏం చేస్తాం? చిచిచి అనుకుంటాం, వెంటనే కాళ్ళు కడుక్కుంటాం. కొంతమంది ఇంకా ఇదిగా ఉంటే స్నానం కూడా చేస్తారు. ఏ కుక్క అశుద్ధమో పంది అశుద్ధం. మరి ఆవు నుంచి వచ్చింది పవిత్రం. పవిత్రం. నువ్వు మామూలుగా లాజిక్ అప్లై చేస్తే
ఎవరి నుంచి వచ్చిన అశుద్ధమన్నా చీచి అనుకోవాలి. మరి ఆవు నుంచి వచ్చింది, అది నోట్లో కూడా వేసుకుంటారు ఆవు పేడ. యాక్చువల్గా కార్తీక మాసంలో ఉపవాసం ఉన్న లాస్ట్ 5 రోజులు వాళ్ళు 5 రోజులు గో ప్రొడక్ట్స్ తోటి తినుంటారు. కొంతమంది ఆవు పేడ కూడా తింటారు, ఒకరోజు కొద్దిగా ఆవు మయం గోమయం అంటారు, తింటారు కూడా. సో అది ఎలాగా, ఒక జంతువు నుంచి వచ్చిందేమో నెత్తికి రాసుకుంటున్నారు, ఇంకో జంతువు నుంచి వచ్చింది ముట్టుకుంటేనేమో అశుభము అశుద్ధము, స్నానం చేయాలి, నేను ముట్టుకోకూడదు అంటున్నారు. అది ఎలా కుదురుతుంది? వేదంలో చెప్పారు, ఆవుకున్న ఆ వాల్యూ ఉన్నది. సో అందుకని వేదాన్ని మనం అన్నది నమ్మాలన్నమాట. తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు, ఇది మనం చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం. శ్రీకృష్ణుడే దేవాది దేవుడు అని శంకరాచార్యుల వారు కానీ, రామానుజాచార్యులు గారు కానీ, మధ్వాచార్యులు గారు కానీ, ఇలా దేవళ, అశిత, ఇట్లా చాలా మంది ఆయనే దేవాది దేవుడు అని ఒప్పుకున్నారు. రైట్. శంకరాచార్యుల వారు కృష్ణుణ్ణి దేవాది దేవుడు అని ఎలా ఒప్పుకున్నారు, ఏ శ్లోకంలో ఒప్పుకున్నారు, మీకు ఎవరికన్నా గుర్తుందా? భజగోవిందం భజగోవిందం, వెరీ గుడ్, భజగోవిందం. ఇంకొక శ్లోకం కూడా ఉంది. సౌందర్య లహరి. సౌందర్య లహరి కాదమ్మా. సౌందర్య లహరి అమ్మవారి గురించి పాడింది శంకరాచార్య, అమ్మవార్ల గురించి పాడింది. సో శంకరాచార్యులు వారు అన్నది ఏంటంటే, ఏకో గీతం దేవకీ పుత్ర ఏవం ఏకో శాస్త్రం. గుర్తుందండి? ఏకో శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం అంటే ఏకో శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం, ఏకో దేవకీ పుత్ర ఏకో నామ తస్య నామాని యాని. సో గుర్తుంది కదా, ఉన్నది ఒకటే భగవంతుడు, ఆ భగవంతుడు దేవకీ పుత్రుడు. ఆయన గీత ఉన్నదే ఏకైక శాస్త్రము, ఆయన నామమే అన్నిటికీ ఉత్తమమైన నామము. ఆయనకి చేసే సేవ తస్య సేవ సర్వస్య సేవ, ఆయనకి చేసే సేవ బెస్ట్ సేవ అని శంకరాచార్యులు వారు ఎందులో చెప్పారు ఇది? గీతా మహత్యంలో. పర్ఫెక్ట్ గీతా మహత్యంలో చెప్పారు. శంకరాచార్యుల వారి గీత, మనం గీత స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడో క్రీస్తు పూర్వం మనం గీత మొదలెట్టినప్పుడు ఫస్ట్లో గీతా మహత్యం చదువుకున్నాం. క్రీస్తు పూర్వం అంటే నవ్వు వస్తుందండి, 2 ఏళ్ళే అయిందిలేండి, అయినా మర్చిపోతుంటాం మనం. అందుకనే క్రీస్తు పూర్వం అనుకోవాలి మనం, ఎందుకంటే మన మెమరీ అటువంటిది అనమాట. నేను కూడా ఈశోపనిషత్తు తిన్నాను, నేను మర్చిపోయాను, మళ్ళీ చదువుకొని మీకు చెప్తున్నాను. రైట్. సో కృష్ణుడు చెప్పిన దాన్ని అర్థం మార్చకుండా స్వీకరించడమే కృష్ణ చైతన్యం. కృష్ణ భక్తిలో ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు చెప్పింది ఇంకా అది కరెక్టా కాదా, సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య అన్నాడు, ఆయనకేం పని లేదు, అందుకనే సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య అన్నాడు. మాకు 150 పనులు ఉన్నాయి, ఎలా కుదురుతుంది? ఇట్లా మన వంటి వాళ్ళ మనసన్ని ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఉంటుంటాయి. కానీ భగవంతుడు చెప్పింది ఫస్ట్, అసలు ఆయనే భగవంతుడు అని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి అనేక జన్మలు వెళ్ళిపోతుంది. మేబీ ఈ జన్మలో మనందరం అదృష్టం యాక్సెప్ట్ చేసాం. మనలో చాలామంది ఆయనే భగవంతుడు అని యాక్సెప్ట్ చేసాం. అట్లీస్ట్ 2 ఏళ్ల క్రితం, 3 ఏళ్ల క్రితం, 5 ఏళ్ల క్రితం డౌట్లు స్టేజ్లో ఉన్నాం. మనం డౌట్ దాటి ఇప్పుడు మనం ఆయనే భగవంతుడు అని యాక్సెప్టేషన్ వరకు వచ్చాం. మనలో కొంతమంది, ఇంకా కొంతమంది యాక్సెప్టెన్స్కి దగ్గరగా ఉన్నారు, ఇంకో కొంతమంది యాక్సెప్టెన్స్ వైపు పయనిస్తున్నారు. పర్వాలేదు, అట్లీస్ట్ ఈ జన్మలో మనం ఆయనే భగవంతుడు అని ఒప్పుకుంటాం మనం. తర్వాత ఆయనే భగవంతుడు అని ఒప్పుకోవటానికే కొన్ని లక్షల జన్మలు ఎగిరిపోతాయి. ఒప్పుకున్నాక ఆయన చెప్పింది వినిసి మనసా వాచా కర్మణ పాటిస్తానికి ఇంకెన్ని లక్షల జన్మలు ఎగిరిపోతాయో. రైట్. సో ఇంకా ఎన్ని లక్షల జన్మలు కావాలా, ఒక జన్మ సరిపోతుందా? అది ఎవరి చేతిలో ఉంది? మన చేతిలోనే ఉంది. విన్నాక పాటించాలా వద్దా అనేది మన చేతిలోనే ఉంది. అఫ్ కోర్స్ మాయ ఉంటుంది, మాయ మనని బాధ పెడుతూ ఉంటుంది, పరీక్షిస్తూ ఉంటుంది, సంసారం మనని పక్కకి లాగుతూ ఉంటుంది, అన్ని రకాలు ఉంటూనే ఉంటుంది. కానీ అవకాశం మాత్రం భగవంతుడు మన చేతికి ఇచ్చాడు. ఈ జన్మలో నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేసావు కదా, ఈ జన్మలోనే సర్వస్వ శరణాగతి చేయడానికి నీకు అవకాశం మనకి భగవంతుడు ఇచ్చాడు. దానికి మళ్ళీ వచ్చే జన్మ వరకు పోస్ట్ పోన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఒకవేళ ఈ ప్రయత్నంలో మనం సక్సెస్ అవ్వకముందే మన శరీరం వదిలేయాల్సి వచ్చింది అనుకోండి, అయినా భగవంతుడు చెప్పాడు కదా, నేహా విక్రమ నాశోస్తి ప్రత్యావాయోన విద్యతే పర్ఫెక్ట్. భగవద్గీత 2.40. భగవంతుడు ఏం చెప్పాడు? ఈ మార్గంలో మీరు చేసిన ఏది వ్యర్థం అవ్వదు అన్నాడు. నేను యాక్చువల్గా మీ గ్రూప్లో పంపిస్తాను, మర్చిపోయాను, ఇంకో గ్రూప్లో పంపించాను. మొన్న బృందావనం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నేను ఒక భగవన్నామ బ్యాంక్ అని ఒకటి చూశాను.
అక్కడ భగవన్ నామం పుస్తకాల్లో రాసి కొన్ని లక్షల పుస్తకాలు ఒక రూమ్లో పెట్టారు. ఒక వెల్వెట్ కవర్ సంచుల్లో పెట్టి, మీకు తర్వాత ఫోటో పంపిస్తాను, వెల్వెట్ కవర్ సంచుల్లో పెట్టి అక్కడ పెట్టి బయట పేరేం రాశారంటే భగవన్ నామా బ్యాంక్. అంటే మనకు తెలిసినన్ని ఐసిఐసిఐ బ్యాంకు, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకు, సెంట్రల్ బ్యాంకు మనకి తెలుసు. వాటిలో మనం బంగారం దాచుకుంటాం, డబ్బులు దాచుకుంటాం, లాకర్లో మనం ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ పెట్టుకుంటాం, ఇవన్నీ చేసుకుంటాం. కానీ భగవంతుడి బ్యాంకులో మనం డిపాజిట్ చేస్తున్నామా లేదా? ఆ రోజు నాకు చాలా అనిపించింది. తర్వాత అక్కడ అది ముల్క్ ఆశ్రమం అని 1,50,000 శాలిగ్రామాలు ఉన్నాయి ఒక చోట. ఇదే ఫస్ట్ టైం నేను చూడటం. నేను బృందావనం 4-5 సార్లు వెళ్ళినా నాకు తెలియదు. వాళ్ళు ఎవరో చెప్పారు, నన్ను తీసుకెళ్లారు. ఈసారి 1,50,000 శాలిగ్రామాలు ఒక చోట ఉన్నాయి. ఒకట పెద్ద ఇలా ఒక రౌండ్గా ఉంది, అందులో శాలిగ్రామాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళు నిత్యం దానికి శాలిగ్రామాలకి పూజ చేస్తూనే ఉంటారు అన్నమాట. వాళ్ళు నైవేద్యం, ధూపదీప నైవేద్యం, అభిషేకం, అన్ని శాలిగ్రామాలు ప్రపంచంలో ఇంకెక్కడ లేదు. అన్ని శాలిగ్రామాలు బేబీ గండకి నదిలో కూడా లేవేమో అన్ని శాలిగ్రామాలు. అన్ని శాలిగ్రామాలు ఉండవు ప్రభుజీ, ఉండవన్నీ. అంటే 1,50,000 ఎప్పటికప్పుడు శాలిగ్రామాలు. తయారు చేస్తుంటది కదా ఒక పురుగు లాంటిది అవి. అవునవును, గండకి నదిలోంచి సోర్స్ అక్కడ కూడా ఉండవేమో అన్ని శాలిగ్రామాలు అక్కడ ఉన్నాయన్నమాట. నాకు చాలా ఆశ్చర్యపోయాను. అంటే శాలిగ్రామాలు అన్ని అక్కడ ఉన్నాయంటే భగవంతుడి యొక్క శక్తి ఎంత పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది. పరిపూర్ణమైన శక్తి భగవంతుడి ఒక ప్లేస్లో ఉంటుంది అనమాట. సో మన ఇంద్రియాలతోటి మన పరమసత్యాన్ని తెలుసుకోలేము. మన ఇంద్రియాలు లిమిటెడ్, పరమసత్యాన్ని మనం తెలుసుకోలేము. అందుకనే మనం ఒక గురువుని ఆశ్రయించాలి. భగవంతుడి దయ వల్ల శ్రీల ప్రభుపాద్ గారు మనందరికీ ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువు అవకాశం ఉన్న రోజున ఆ పరంపరలో మనలో అందరూ ఏదో ఒక రోజు మనం దీక్ష తీసుకోగలిగితే, ఆ పరంపరలో మనం కనెక్ట్ అవ్వగలిగితే మనం ఇంకా గురువు ద్వారా ఇంకా మనం ముందుకెళ్తానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. తర్వాత భగవంతుడు ఏం చెప్పాడు? వేదైశ్చ సర్వైర్ అహమేవ వేదో వేదాంత కృత్ వేద విదేహ విచాహం. సో అంటే ఏంటన్నారు? అన్ని వేదాలు చదివి మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే భగవంతుడు గురించి. శ్రీకృష్ణుడే దేవాది దేవుడు, ఆయన నుంచే సకల చరాచర సృష్టి అంతా వచ్చింది, ఆయనే సర్వకారణ కారణం అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనసా వాచ నమ్మాలన్నమాట. తర్వాత ఉపనిషత్తులు అంటే ఉప అంటే దగ్గర, నీ అంటే పూర్తిగా, షత్ కూర్చోవటం అంటే గురువు దగ్గర కూర్చొని శ్రద్ధగా విని అర్థం చేసుకునేది ఉపనిషత్తు అనమాట. సో ఇదివరకు ఉపనిషత్తు తెలుసుకోవాలంటే ఒక గురువు గారిని కూర్చోబెట్టి ఏమండి నాకు చెప్తారా అంటే ఆయన మన మొహం చూసి నీకు చెప్పను పో అనేవాడు. నీకు చెప్పను పో అనేవాడు, లేకపోతే చెప్పేవాళ్ళు ఇవన్నీ ఉండేది. ఇప్పుడు మనకి చక్కగా పుస్తకం డౌన్లోడ్ చేసుకుని మన ఇంట్లో కూర్చొని మనం చదువుకోవచ్చు ఉపనిషత్తులు. రైట్. సో ఉపనిషత్తుల్లో కొంచెం డీప్గా ఉంటాయి. ఉపనిషత్తులు స్టోరీలాగా ఉండవు. రామాయణం, మహాభారతం ఇవన్నీ చాలా స్టోరీలుగా ఉంటాయి. ఉపనిషత్తులు చాలా డీప్గా ఉంటుంది. ఉపనిషత్తులు ఏం మాట్లాడితే బ్రహ్మం అంటే ఏంటి, పరబ్రహ్మం అంటే ఏంటి, ఆత్మ అంటే ఏంటి, ఆత్మ యొక్క నేచర్ ఏంటి, పరబ్రహ్మం యొక్క నేచర్ అంటే ఏంటి. కొన్ని ఉపనిషత్తులు అయితే పరబ్రహ్మం బ్రహ్మం అనే మాట్లాడతాయి. భగవంతుడు అని కూడా మాట్లాడవు కొన్ని ఉపనిషత్తులు. అలా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. జనన మరణాల నుంచి విముక్తి ఎలా వస్తుంది, శాశ్వతమైన ఆనందం అంటే ఏంటి, తర్వాత బ్రహ్మానందం అంటే ఏంటి, బ్రహ్మానందం, ఇటువంటి వాటి వివరాలన్నీ ఉపనిషత్తులు మాట్లాడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. మోక్ష మార్గం గురించి ఉపనిషత్తులన్నీ మాట్లాడుతూ ఉంటాయి. జ్ఞాన మార్గం, మోక్ష మార్గం గురించి, మోక్ష ఎలా వస్తుంది. హరే కృష్ణ. ఎవరు ఏదో అడుగుతున్నట్టున్నారు లేదా? ఓకే. సో మోక్ష మార్గం గురించి డిస్కషన్స్ అన్నీ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో ముఖ్యమైన ఉపనిషత్తులు మనం మాట్లాడుకున్నది ఏంటి అంటే ఈశోపనిషత్తు, కేన ఉపనిషత్తు, కఠోపనిషత్తు, ప్రశ్నోపనిషత్తు, మాండూకోపనిషత్తు, ముండకోపనిషత్తు, మాండూకోపనిషత్తు, తైత్తీరి ఉపనిషత్తు, బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తు, చాండోగ్య ఉపనిషత్తు, ఇవన్నీ ప్రధానమైన ఉపనిషత్తులు అనమాట. ఎక్కువగా చాలా వరకు ఈ ముఖ్యమైన ఉపనిషత్తులు చదువుతూ ఉంటారు. సో మనకంత సమయం లేదు, అంత డీప్గా మన సంస్కృతాన్ని అర్థం చేసుకునేంత సమయం లేదు. సో మనం అట్లీస్ట్ ఈశోపనిషత్తు ఒకటి అర్థం చేసుకున్నాం. ఈశోపనిషత్తులో 18 మంత్రాలు ఉన్నాయి. సో దాదాపు ఒక 4 వారాలు 5 వారాలు భగవంతుడు ఎన్ని వారాల్లో అవకాశం ఇస్తే అంత మనం ఈ శ్లోకాలను అర్థం చేసుకుందాం. ఈశోపనిషత్తులో భగవంతుడి గురించి చాలా మనకి డీప్ క్లారిటీ వస్తుంది. అఫ్ కోర్స్ మనం ఆల్రెడీ భాగవతం, భగవద్గీత చాలా వరకు విన్నాం కాబట్టి చాలా పాయింట్స్ మనం విన్నట్టుగానే అనిపిస్తూ ఉంటుంది. బట్ ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా ఈశోపనిషత్తు ఓపెన్ చేశారంటే ఆహా, భగవంతుడి గురించి ఎంత డీప్గా ఉన్నదా అని కూడా అనిపిస్తుంది అనమాట. మనం ఎవరన్నా అడిగినా కూడా మనం ఫలానా ఈశోపనిషత్తు కనెక్ట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, భగవంతుడికి మన నైవేద్యం పెడితే ఆయన తింటాడా తినడా?
తీసుకుంటారు ప్రభుజీ, తింటారు తీసుకుంటారు. ప్రభు. స్వీకరిస్తారు ప్రభుజీ. స్వీకరిస్తే మళ్ళీ ఆ Definitely. ప్రసాదం ఇంకా అక్కడే ఎందుకు అలా ఉంది? మరి ఖాళీ అయిపోవాలి కదా. మనం తింటే మన ప్లేట్లో ఖాళీ అయిపోతుంది. ఖాళీ అయిపోతేనే మనం తిన్నట్టు, లేకపోతే తిన్నట్టు కాదు కదా. భగవంతుడు దృష్టి ద్వారా స్వీకరిస్తారు కదా ప్రభుజీ. భగవంతుడు దృష్టి ద్వారా స్వీకరిస్తాడు. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు కదా అలాంటివి కాదు ప్రభుజీ. కదా ప్రభుజీ, అన్ని దివ్యములు కదా ప్రభుజీ, ఆయన అంగములు. అంటే మీరు ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు కదా ప్రభుజీ, కళ్ళతో చూసేటివన్నీ ప్రతి ఒక్కటి మనం కరెక్ట్ అని చెప్పలేం. ఇది ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోవచ్చు. మనకు అక్కడ ప్రసాదం ఎట్లుంది అట్లే ఉంది, కళ్ళతో చూస్తూ మాత్రం అంతే ఉంది, బట్ తిన్నారు అనుకుంటున్నాం. అది మనసుతో చూడాలి. కరెక్ట్ కరెక్ట్. సో దీనికి ఆన్సర్ ఈశోపనిషత్తులో ఉంది. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఈశోపనిషత్తులో ఉందన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తున్నాను అనమాట. సో ఇందాక శిరీష మాతాజీ చెప్పినట్టు భగవంతుడు ఏ అంగంతో ఏ పనన్నా చేయగలడు. కళ్ళతో భగవంతుడు భోజనం చేయగలడు. మన హ్యూమన్ మైండ్కి అది అర్థం కాదు. కళ్ళతో ఎలా భోజనం కుదురుతుంది? మన నోటితోనే భోజనం చేయగలుగుతాం. ఆ ప్లేట్లో ఉన్నది నోట్లోకి వెళ్ళిపోతేనే మన దృష్టిలో స్వీకరించినట్టు. అంతేగాని మన ఇంట్లో పళ్ళెం పెట్టి భోజనం పెట్టగానే ఇలా చూసి ఒకసారి అమ్మయ్య స్వీకరించానమ్మా ఇంకా పళ్ళెం తీసేయండి అంటే మనం ఏమనుకుంటాం? ఇడికి ఏమైనా పిచ్చే అనుకుంటాం. సో అలా కుదరదు. కానీ భగవంతుడు కళ్ళతో తినగలడు. భగవంతుడు చెవులతో మాట్లాడగలడు. భగవంతుడు చేతులతో నడవగలడు. అట్లా అంటే ఏ అంగం ఏ పనన్నా చేస్తుంది అన్నది ఈశోపనిషత్తులో ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం, 18 మంత్రాల్లో తెలుసుకుందాం. సో మనం చాలా విన్నవే కనెక్ట్ అవుతాం, బట్ ఓహో దీనికి మూలం ఈశోపనిషత్తులో ఉందన్నమాట అని మనం తెలుసుకుంటాం. మనల్ని ఎవరన్నా ప్రశ్నించినా కూడా మనం ఈశోపత్తిని తీసుకెళ్ళి మనం కనెక్ట్ చేయగలుగుతాం. రైట్. మనం మాట్లాడుకున్న ఈశోపనిషత్తుకి రచయిత ఎవరు అంటే ఎవరు లేరన్నారు. తర్వాత పరమేశ్వరుడు అంటే ఎవరు? ఈశ్వరుడు అంటే ఎవరు? ఈశ అంటే ఏంటి? ఈశోపనిషత్తులో ఈశ దగ్గర అమ్మవారి పేరు. ఈశ అంటే పరమేశ్వరుడు అని అర్థం. ఈశ్వరుడు ఈశ అంటే ఈశ్వరుడు. ఈశ్వరుడు అంటే ఏంటంటే మనం ఏమనుకున్నామంటే నియంత్రణాధికారి, కంట్రోలర్. ఎవరైతే కంట్రోల్ చేయగలుగుతారో వాడిని ఈశ్వరుడు అంటాం. పరమేశ్వరుడు అంటే ఈశ్వరులో కల్లా గొప్పవాడు. మన తెలుగు వాళ్ళకి జనరల్గా ఈశ్వరుడు అన్నా పరమేశ్వరుడు అన్నా శివుడు అని అనుకుంటాం. మనకు అలా చిన్నప్పటి నుంచి మనకు అలా అలవాటైంది. ఎంత అలవాటైందంటే కార్తీక మాసం మన శివుడికే పూజ చేస్తాం. అవును ప్రభుజీ. అంత అలవాటైపోయింది మనకి. కానీ శాస్త్రంలో కార్తీక మాసం విష్ణువుకి కార్తీక దామోదరుడు అంటారు. సో మీరు నాకు కూడా ఇదివరకు కార్తీక పురాణం తీసి చదివితే కార్తీక పురాణం అంతా విష్ణు గురించే రాసుంది. సో నేను కూడా షాక్ అయిపోయాను. కార్తీక పురాణం అంతా విష్ణు గురించే రాసుంటే అంటే తప్పని కాదు, మరి ఎందుకు అందరూ శివాలయం చుట్టూ తిరుగుతుంటారు, శివుడికి అభిషేకం చేస్తుంటారు, శివుడికి ఆరతిస్తూ ఉంటారు, ఎందుకు అలా అంటే మేబీ అలా కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి అట్లా డిఫరెంట్గా అయిపోయినట్టుంది. సో కార్తీక మాసం అక్కడికి వెళ్ళిపోయాం మనం. సో ఈశ్వరుడు అంటే మనకి భగవంతుడు అని అర్థం అనమాట. ఈ జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే భగవంతుడి నుంచే వచ్చింది. ఆయన నుంచి ఎవ్రీథింగ్, ప్రపంచం అంతా సృష్టించబడింది. జ్ఞానం కూడా ఆయనే ఇచ్చాడు. ఆయనే అన్నిటికీ కారణం. రైట్. తర్వాత ఫస్ట్ది ముఖ్యమైనది ప్రేయర్. మీరు చాలామంది వినుంటారు, ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదః పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవాశిష్యతే. ఇంతకుముందు ఎప్పుడన్నా విన్నారండి ఇది మీరు? విన్నారు. ఈ మంత్రం మీనింగ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవాశిష్యతే. అంటే అర్థం ఏంటంటే పరమేశ్వరుడు సంపూర్ణుడు. ఆయనలో ఏమీ వంకలు లేవు, ఇది లేదు అని లేదు. ఆయనలో అన్నీ సంపూర్ణంగా ఉన్నాయి. ఆయన పరిపూర్ణుడైన వాడు. ఆయన పరిపూర్ణుడు అవటం వలన ఆయన నుంచి ఉద్భవించే సమస్త సృష్టి కూడా సంపూర్ణంగా ఉంటుంది. అర్థమైందండి? ఆయన పరిపూర్ణుడు కాబట్టి, సంపూర్ణుడు కాబట్టి ఆయన నుంచి ఉద్భవించేదంతా కూడా పరిపూర్ణంగానే ఉంటుంది. రైట్. నౌ సో అన్ని సంపూర్ణమైన విషయాలు ఆయన నుంచి వచ్చినా ఆయన ఇంకా సంపూర్ణంగానే ఉంటాడు.
సో దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకుందాం? ఇప్పుడు మన దగ్గర మీరు ఒక చపాతీ పిండి చేశారు. మీరు 10 మంది వస్తున్నారు. మీ ఇంటికి 10 మంది వస్తున్నారు. 10 మంది ఇంటూ 4 40 చపాతీలు చేద్దామని చపాతీ పిండి కలుపుకున్నారు. ఓకే, ఒక 10 పూరీ చేసేసారు. 40 పూరీ చేసేంత కలుపుకున్నారు మీరు. ఒక 10 పూరీలు తయారు చేసేసాక ఇంకా ఎంత ఉంది? అందులో 75% ఉంది. 20 పూరీ చేశాక 50% ఉంది. 30 పూరీ చేశాక 25% ఉంది. 40 పూరీ చేసేసరికి అయిపోయింది. మొత్తం మీ చేతిలో అయిపోయింది. కానీ భగవంతుడి విషయం ఏంటంటే, దాన్ని అంటే జస్ట్ ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్గా మీకు కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. భగవంతుడి విషయం ఏంటంటే, ఆ పూరీల ముందు చేసే చపాతీ పిండి సంపూర్ణంగా ఉంది. 40 పూరీలు అయిపోయాక కూడా ఆ 40 పూరీలు సరిపడా పిండి అక్కడే ఉందంట. అర్థమైందా? అంటే భగవంతుడు పరిపూర్ణుడు. ఆయన నుంచి వచ్చిన ప్రతి సృష్టి పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది. అన్ని పరిపూర్ణమైన సృష్టి బయటకు వచ్చినా సరే ఆయన ఇంకా పరిపూర్ణంగానే ఉంటాడు. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. మీ జేబులో 100 రూపాయలు ఉన్నాయి. నేను 10 రూపాయలు అడిగి తీసుకున్నాను. మీ దగ్గర ఇంకా 100 ఉందా? లేదు, 90 రూపాయలే ఉంది మీ దగ్గర. రైట్. ఇంకొకళ్ళు ఇంకో 10 రూపాయలు అడిగి తీసుకున్నారు. మీ దగ్గర ఎంత ఉంది? 80 రూపాయలే ఉంది. అలా 10 మంది 10 రూపాయలు తీసేసుకున్నారు. మీ దగ్గర ఎంత ఉంది? జీరో అయిపోయింది. కానీ భగవంతుడి విషయంలో ఏంటంటే 10 మంది 10 రూపాయలు తీసేసుకున్నా ఇంకా 100 రూపాయలు ఆయన దగ్గరే ఉందన్నమాట. అంటే అనేక బ్రహ్మాండమైన, అంటే నేను చాలా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, మనలాంటి వాళ్ళకి అర్థం కావాలని అలా చెప్తున్నాను. అనేక లక్షల కోట్ల విశ్వాలు భగవంతుడి నుంచి బయటకు వచ్చినా ఆయన ఇంకా పరిపూర్ణంగానే ఉన్నాడు. అంటే ఆయనలో ఏదో వాడేసినట్టు కాదు. ఆయనలో ఏదో కొంత పోయింది, వాడేశారు కాబట్టి కొంత పోయింది అన్నట్టుగా కాదనమాట. ఇప్పుడు మనం ఉన్న పని చేసాం అనుకోండి, బాగా పని చేస్తే ఏమవుతుంది? అలసిపోతాం. కాసేపు మళ్ళీ రెస్ట్ తీసుకోవాలి, మళ్ళీ మధ్యాహ్నం పడుకోవాలి. అలా కాకుండా రెస్ట్, ఇంకా ఆ రెస్ట్ కూడా ప్రభుజీ తీసుకోనికుండా సాటర్డే మధ్యాహ్నం క్లాస్ పెట్టాడు. ఆ కాసేపు కూడా పడుకోనిట్లేదు ఈయన. సో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇక్కడ ఆయన పరిపూర్ణంగా ఉన్నాడు. ఆయన నుంచి వచ్చింది ప్రతిదీ పరిపూర్ణం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయన నుంచి భూమి అన్నది ఒక సృష్టి ఉంది. ఆ భూమి కూడా పరిపూర్ణంగా ఉంది. అవునా కాదా? భూమిలో కావాల్సిన వనరులన్నీ ఉన్నాయి. దానికి కావాల్సిన వాన నీరు ఇచ్చాడు భగవంతుడు, నీళ్ళు ఇచ్చాడు, తర్వాత గాలి ఇచ్చాడు, దానికి సంబంధించిన సన్లైట్ ఇచ్చాడు, మూన్ లైట్ ఇచ్చాడు. చంద్రుడి మూలాన మనకి ఉత్పత్తి జరుగుతుంది. ప్లాంట్స్ నుంచి వెజిటబుల్స్ ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. భూమి యొక్క ఇది శక్తి, సారాన్ని శక్తి, భూమిలో పండటానికి భూమిలో సారాన్ని శక్తి ఇచ్చాడు. మీలో ఎంతమంది కల్కి మూవీ చూశారు? సినిమా కల్కి మూవీ చూసారా? కల్కి మూవీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ భవిష్య పురాణం. భవిష్య పురాణం అంటే కలియుగం చివరిలో ఎగ్జాక్ట్ గా అలాగే ఉంటుంది పరిస్థితి. అసలు భూమిలో ఎక్కడ పంట ఉండదు, వాటర్ ఉండదు, పంట ఉండదు. అంటే ఇవాళ మనం బేసిక్ గా చాలా ఈజీగా ఇంటి ముందు కొంచెం నేల ఉంటే చాలా, అందులో వేసేస్తే ఏ చెట్టు, ఏదో వంకాయ చెట్టు ఏదో టకటక వచ్చేస్తుంది, పూల చెట్టు అని వస్తుంది. ఎంత నార్మల్గా మన కళ్ళ ముందు జరుగుతున్నది. కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలు అయ్యేసరికి భూమిలో సారం కూడా ఉండదు. భూమిలో సారం కూడా పోతే అసలు మనం తినటానికి కూడా ఏముండదు. ఆ కల్కి మూవీని యాక్చువల్గా మూవీలాగా చూపించాడు కానీ సరిపోయింది. కానీ దానికి మనం భగవద్గీత భాగవతం అన్వయం చేసుకున్నాం అంటే మన ఫ్యూచర్ అలా ఉంటుంది. మనం కనుక ఇంకా అన్ని జన్మలు తీసుకుంటే ఆఖరికి తినటానికి కూడా ఏముండక ఒకళ్ళనొకళ్ళు కొట్టుకొని పక్కన వాళ్ళ చేతుల్లో లాక్కొని తినే పరిస్థితి వస్తుంది ఇంకో కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలు అయ్యేసరికి. అయినా సరే మనం ఇక్కడే ఉంటాం, ఎక్కడికి వెళ్ళాం. కృష్ణుడు మనకొద్దు. రైట్. సో అది మన నేచర్. అది మేము ఇక్కడే ఉంటాం. కృష్ణ ఎన్ని కష్టాలు పెట్టినా ఇక్కడే ఉంటాం, ఎన్ని కొట్టుకున్నా ఇక్కడే ఉంటాం, ఎన్ని తిట్టుకున్నా ఇక్కడే ఉంటాం, నీ దగ్గరికి మాత్రం రాం అన్న అలాంటి వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు. రైట్. సో భగవంతుడి నుంచి వచ్చిన సృష్టి అంతా పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ మొత్తం స్ట్రక్చర్ అంతా భగవంతుడు, దేవతలు, ఈ 14 లోకాలు, ఇవన్నీ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా, అష్టదిక్పాలకులు, స్వర్గం, నరకం, ఇవన్నీ సెట్ చేశాడు భగవంతుడు. అన్ని పరిపూర్ణంగా నడుస్తుంది. భగవంతుడు రోజు వచ్చి చూసుకుంటాడా? ఏమండి నరకంలో పాపులందరూ బాగానే ఉన్నారా, కౌంట్ ఉందా, ఏమంటే స్వర్గంలో అంతా బాగానే నడుస్తుందా, ఆ సూర్యుడు ఇవాళ నువ్వు కరెక్ట్గానే 5:15 ఇవాళ నువ్వు ఉదయించావా లేదా, ఆ చంద్రుడు నీ టైం అయింది వస్తున్నావా లేదా అని భగవంతుడు పట్టించుకుంటాడా? అన్ని ఆ టైంకి అలా జరుగుతున్నాయి అనమాట. సీజన్స్ కూడా ఇప్పుడు వానాకాలం రావాలి వచ్చిందా, ఇప్పుడు సమ్మర్ రావాలి వచ్చిందా అని అడుగుతున్నాడా భగవంతుడు? సీజన్స్ మారుతున్నాయి.
పంటల మార్పులు జరుగుతున్నాయి, సూర్యచంద్రులు వస్తున్నారు, పగలు రాత్రి నడుస్తుంది, ఈ సృష్టి అంతా అలా పర్ఫెక్ట్గా నడుస్తుంది. సో భగవంతుడి నుంచి వచ్చింది ప్రతిదీ పర్ఫెక్ట్గానే ఉంటుంది. దాన్ని మనం పాడు చేసుకుంటూ అది మన తప్పు. సృష్టిలో తప్పు లేదు. సృష్టిని మనం విపరీతంగా వాడేసుకొని మనం ఈ రోజున వాటర్ లేని పరిస్థితికి వచ్చి, భూమి సరైన సాగు లేని పరిస్థితికి వచ్చి, కెమికల్స్ వాడి అలా మనం పాడు చేసుకుంటున్నాం తప్ప భగవంతుడు ఇచ్చింది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. అన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఉన్న లక్షల కోట్ల విశ్వాలు భగవంతుడి నుంచి బయటకు వచ్చినా సరే ఆయనలో 1 గ్రామ్ కూడా పోదు, ఇంత కూడా తగ్గదు. ఆయన ఇంకా పరిపూర్ణంగానే ఉంటాడనమాట. సో దీని అర్థం ఇది. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదః పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవాశిష్యతే. మీలో ఎంతమంది ఈ శ్లోకం మీనింగ్ ఇవాళ ఫస్ట్ టైం లైఫ్ లో విన్నారు? నేను విన్నా ప్రభుజీ ఫస్ట్ టైం. ఇంతకుముందు ఎప్పుడన్నా విన్నారా ఈ శ్లోకం మీనింగ్? శ్లోకం విన్నాం, మీనింగ్ తెలియదు ప్రభుజీ. తెలియదు ప్రభుజీ. మీనింగ్ తెలియదు ప్రభుజీ. ఎస్, నేను ఫస్ట్ టైం మీనింగ్ విన్నాక ఎంత ఆశ్చర్యపోయాను అనమాట. ఓ ఇంత డీప్ మీనింగ్ ఉందా? మనం క్యాజువల్ గా ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం అని స్కూల్స్ లో చదివేసేవాళ్ళు, స్కూల్లో పిల్లల చేతి కూడా చెప్పించేవాళ్ళు. సో అంత అర్థం ఉందన్నమాట. భగవంతుడు నుంచి ఏది వచ్చినా పరిపూర్ణంగానే ఉంటుంది. అన్ని పరిపూర్ణమైన భగవంతుడి నుంచి ఉద్భవించినా సరే ఇంకా భగవంతుడు పరిపూర్ణుడే, ఆయనలో ఏమీ లోపించలేదు. అది మనం ముఖ్యంగా అర్థం చేసుకోవాల్సిందనమాట. సమస్త సృష్టి, ఈ సంపూర్ణ సమిష్టి అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. అన్నీ ఆయన అనుభవానికే లోబడి ఉన్నాయి. ఆయన మొత్తం ఈ సకల చరాచర సృష్టి అంతా భగవంతుడి కంట్రోల్లోనే ఉంటుంది. ఈ సృష్టి మొత్తం నా కంట్రోల్లోనే ఉంటుంది అన్నాడు భగవంతుడు భగవద్గీతలో. ఏ శ్లోకంలో చెప్పాడు? ఇంత ఇవ్వండి ప్రభుజీ. ఆ? క్లూ ఇవ్వండి. మయాధ్యక్షేన ప్రకృతి, మయాధ్యక్షేన ప్రకృతి. భగవంతుడు చెప్పాడు ఈ ప్రకృతి మొత్తం నా అధీనంలో ఉంటుంది అన్నాడు. ఈ ప్రకృతి నా అధీనంలో ఉంటుంది అన్నాడు భగవంతుడు. రైట్. ఆ తర్వాత శ్లోక నెంబర్ ఎతికి నాకు చెప్పండి. రైట్. సో భగవంతుడి నుంచి వచ్చిన ప్రతిదీ సంపూర్ణమైందే, భగవంతుడి నుంచి వచ్చిన ప్రతి శక్తి కూడా సంపూర్ణమైందే. సో భగవంతుడిలో 3 శక్తులు ఉన్నాయి, మనం మాట్లాడుకున్నాం, గుర్తుందండి? భగవంతుడు 3 శక్తులు ఏంటి? ఆధ్యాత్మిక, అది అంతరంగిక శక్తి, అయితే తటస్థ శక్తి, అంతరంగిక శక్తి, బహిరంగ శక్తి, బహిరంగ శక్తి, తటస్థ శక్తి. కరెక్ట్ కరెక్ట్. రూపమాతాజీకి జై. రైట్. ఆంతరంగిక శక్తి, బహిరంగ శక్తి, తటస్థ శక్తి. బహిరంగ శక్తి అంటే భగవంతుడి నుంచి వచ్చిన శక్తి అనమాట. అంటే బహిరంగం అంటే ఈ ప్రకృతి, 14 లోకాలు, అనేక విశ్వాలు, ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని అంతా సృష్టించాడు కదా భగవంతుడు. అది ఆయన బహిరంగ శక్తితో సృష్టిస్తాడు. అంతరంగ శక్తి, ఆయన అంతరంగ శక్తి అంటే మళ్ళీ అందులో 3 ఉన్నాయి, దాంట్లోకి వెళ్ళొద్దులేండి. ఆంతరంగిక శక్తిలో ఆయన ద్వారా ఆయన యొక్క లోకాలు అంటే గోలోక బృందావనం, వైకుంఠం, తర్వాత ఆయనకు కావాల్సిన ధామాలు, మనుషులు, అక్కడ ఉన్న భక్తులు, వాళ్ళంతా ఆయన ఆంతరంగిక శక్తిలోనే వస్తారన్నమాట. ఆయన ఆంతరంగిక శక్తిలో ముఖ్యమైన భాగం హ్లాదిని శక్తి. హ్లాదిని శక్తి అంటే శ్రీమతి రాధారాణి. శ్రీమతి రాధారాణి హ్లాదిని శక్తి అనమాట. తర్వాత తటస్థ శక్తి అంటే మనం, తటస్థ శక్తి అంటే మనుషులు. సో ఈ మనుష్య సృష్టి ఇది జరిగింది, ఇదంతా తటస్థ శక్తి ద్వారా మనం అందరూ వచ్చామన్నమాట. తటస్థ శక్తి ఎందుకయ్యామంటే మనం ఇటు మన ఆంతరంగిక శక్తి వైపు ప్రయాణించవచ్చు, బహిరంగ శక్తి వైపు వెళ్ళచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అటు ఇటు 2 రోడ్లు ఉన్నాయి, మనం ఒక రోడ్డు మధ్యలో ఉన్నాం అనుకోండి, లెఫ్ట్ వెళ్ళొచ్చు, రైట్ వెళ్ళొచ్చు. అర్థమైందండి? లెఫ్ట్ వెళ్తే బహిరంగ శక్తి అంటే ఈ సృష్టిలో ఇరుక్కుపోయి ఉంటాం మనం. పునరతి జననం, పునరతి మరణం, శుభలక్ష్మి గారు పుణ్యం అని ప్రతి వారం తలుచుకుంటూ ఉంటాం అది. సో అటు వెళ్ళిపోతుంటాం లెఫ్ట్. ఆవిడ వైకుంఠంలో ఉండే ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఆవిడ ఈ రోజుకి విష్ణు సహస్రనామం అంటే ఆవిడ పేరే తలుచుకుంటూ ఉంటారు. శాశ్వత వైకుంఠంలో ఆయన వెంకటేశ్వర స్వామి నారాయణ ఆవిడకు ఒక సీట్ వేసేసి ఉండుంటారు, అక్కడ కూర్చొని పాటలు పాడుకోమని. సో రైట్ సైడ్ ఏంటి? ఆంతరంగిక శక్తి అంటే గోలోక బృందావనం, భగవద్భక్తులు, వైకుంఠం, భగవంతుడి వైపు. సో వీఆర్ ఇన్ క్రాస్ రోడ్స్, మధ్యలో ఉన్న ఇటు వెళ్తాం, అందుకని తటస్థ శక్తి అంటారు.
ఇటుంటే బద్ధజీవి, అటుంటే లిబరేటెడ్ అనమాట. లిబరేటెడ్ అంటే ముక్తజీవి. మనం ముక్తజీవి అవ్వచ్చు, బద్ధజీవి అవ్వచ్చు. ప్రస్తుతానికి మన జీవి, ప్రస్తుతానికి మనం బద్ధజీవులం. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం పడి కొట్టుకుంటూ ఉంటున్నాం అనమాట. అందుకని బద్ధజీవి అంటారనమాట. ఈ బద్ధజీవి ముక్తజీవి అవటానికి కూడా అవకాశం ఉంది. అందుకని మనుష్య సృష్టిని తటస్థ శక్తి అంటారు. సో భగవంతుడి యొక్క ఈ అన్ని శక్తులు పరిపూర్ణంగానే ఉన్నాయి. ప్రతి శక్తి గొప్పదే. మీరు ఏది చూసినా ఎంతో ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. యాక్చువల్ భగవంతుడి సృష్టిలో బాగా ఆశ్చర్యకరమైనది ఏది అంటే నా దృష్టిలో మన హ్యూమన్ బాడీనే. మన హ్యూమన్ బాడీ, మన శరీరాన్ని తలుచుకుంటేనే ఎంతో ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. మనం తిన్నదంతా అది పచనం చేసి బాడీ అందరికీ అందజేసి నెక్స్ట్ డే వేస్ట్గా బయటికి రావటం, ప్రతి పార్ట్ ఎలా కిడ్నీ పనిచేయటం, హార్ట్ పనిచేయటం, నర్వ్స్, ఇవి ఆర్టరీస్, వెయిన్స్, ఈ గాల్ బ్లాడరు, ఇన్ని పార్ట్స్ బాడీలో ఉన్నాయి. అవి ఎలా పనిచేస్తున్నాయి, అది ఒక్కోటి పని చేయనప్పుడల్లా మనకి లక్షలు కాస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. పనిచేస్తున్నంత సేపు అద్భుతంగా ఉంటాయి అనమాట. అవన్నీ ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది అనమాట భగవంతుడి సృష్టి. సో భగవంతుడి శక్తి సంపూర్ణమైనది. తర్వాత జీవులు కూడా సంపూర్ణ భాగాలే. మనం అనుకున్నాం కదండి, తటస్థ శక్తి ద్వారా ఈ జీవులన్నీ వచ్చినాయి కదా. భగవంతుడు ఏమన్నాడు? నేను ఒక రోజున పలానా రోజున జీవుల్ని సృష్టించాను అన్నాడా? సెకండ్ చాప్టర్ లో చెప్పాడు, నత్వే వాహం జాతు నాశం. మీకు గుర్తుందండి? నత్వం నేమే జనాధిపాః వెరీ గుడ్. ఆ శ్లోకంలో ఏం చెప్పాడు? నువ్వు నేను ఎప్పుడు ఉన్నాము అన్నాడు ఆయన. అంటే ఈ జీవులు నేను ఎప్పుడు ఇదివరకు ఉన్నాము, ఇప్పుడు ఉంటాము, రేపు కూడా ఉంటామన్నాడు ఆయన. అంటే ఈ జీవులు ఎప్పటికీ ఉన్నాయి. నత్వే వాహం జాతు నాశం. ఆ శ్లోకం చూడండి ఒకసారి తర్వాత. ఈ జీవులు ఎప్పటికీ ఉంటాయి అన్నాడు. ఈ జీవులు కూడా పర్ఫెక్ట్ గానే ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఆ సృష్టిలో ఉన్న ఆ మానవ, దాన్ని ఏమంటారు, మానవ అనకూడదు, ఆత్మలు. ఈ ఆత్మ కూడా సచ్చిదానంద స్వరూపమే. భగవంతుడు సచ్చిదానంద స్వరూపుడే. సత్ చిత్ ఆనందం. ఆత్మ కూడా సత్ చిత్ ఆనందమే. కాకపోతే ఏంటంటే ఆత్మ ఈ భౌతిక శరీరంలోకి లోపల దూరి ఈ శరీరమే నేనే అని అనుకొని అసత్ అచిత్ నిరానంద అయిపోయింది. మనం ఎలా అయితే ఒక సినిమాకి వెళ్ళి ఆ సినిమాలో ఏడుపు సినిమా అనుకోండి, నాకు బాగా గుర్తు మాతృదేవోభవ అని ఒక సినిమా వచ్చింది. ప్రభుజీ నేను కూడా అదే చెప్తా అందరూ ఏడుస్తారు ప్రభుజీ. మామూలుగా ఏడుపు రాదు ప్రభుజీ. ఆ సినిమా చూసి ఏడవకుండా ఎవరన్నా వస్తే వాళ్ళకి ₹1,00,000 ఇవ్వచ్చు. మాకు బాగా గుర్తు, విజయవాడలో మా నాన్నగారు మా అమ్మగారు మా నాన్నగారు నా నాన్న తిట్లు తిట్టారు. ఎందుకంటే ఉగాది నాడు పండగ పూట పొద్దున్నే 11ంటికి టికెట్లు కొని మరీ ఆ సినిమాకి తీసుకెళ్ళాను. సో అంత చక్కగా ఉగాది నాడు పండగ పూట ఏడిపించామని తిట్టారు అనమాట. అక్కడ ఎంత నవ్వు వస్తుందంటే ఆ థియేటర్ లోంచి అటు ఇటు ఇలా మెట్లు దిగుతూ ఇలా వస్తున్నారు. ఎదురుకుండా వాళ్ళ కళ్ళు చూసి మేము నవ్వుకోవటం, వాళ్ళు మా కళ్ళు చూసి నవ్వుకోవడం, అందరి కళ్ళు ఏడిచి ఇలా ఇదైపోయింది అనమాట. ఆ సినిమాలో ఖర్చులు ఇచ్చారు ప్రభుజీ, ఖర్చులు. ఓ ఖర్చీఫ్లు కూడా ఇచ్చారా? ఓ మై గుడ్నెస్. సో ఇప్పుడు మనం ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాతృదేవోభవ సినిమా మనం ఇంట్లోనే కూర్చున్నాం. జస్ట్ ఊరినే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. మనం ఇంట్లోనే 11 to 1 గంట మార్నింగ్ షో, ఆ సినిమాకి వెళ్లకుండా ఇంట్లో కూర్చొని ఒక చిన్ననాటి స్నేహితుడితోటి ఓ 2 గంటలు మంచి కబుర్లు చెప్పుకొని నవ్వుకునేవాళ్ళం ఎగ్జాంపుల్. కానీ ఆ సినిమాకి వెళ్ళి కూర్చున్నాం. ఆ సినిమాకి వెళ్ళి కూర్చొని 2 గంటల సేపు ఏడిచాం మనం. దాని అర్థం ఏంటి? సంతోషంగా ఉండాల్సిన అవకాశం ఉండి మనం ఆ సినిమాకి ప్రత్యేకంగా టికెట్లు డబ్బులు ఇచ్చి ఆటోలో వెళ్ళి మరీ ఏడిచొచ్చాం. నా ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థమవుతుందండి? కనెక్ట్ అవుతున్నారా? అంటే అవకాశం ఉండి కూడా మనం సంతోషంగా ఉండే అవకాశం ఉండి కూడా వదులుకొని మనం డబ్బులు ఇచ్చి ఆటోలో వెళ్ళి 3 గంటలు అక్కడ కూర్చొని ఏడిచి ఇంటికి వచ్చి కూడా ఆ సినిమా యొక్క మనసు ఇంపాక్ట్ తోటి చాలా వరకు బాధపడ్డాం. రైట్? టైటానిక్ సినిమా చూసి మా అమ్మాయి వారం 10 రోజులు ఏడిచింది. మొన్న మధ్య నేను ఒక వీడియో చూపించాను, అది స్విమ్మింగ్ పూల్లో తీశారంట మొత్తం టైటానిక్ సినిమా. అది చూసి మా అమ్మాయి నవ్వుకుంది, ఈ సినిమా కోసం నేను 10 రోజులు ఏడిచానని అన్న అంటుంది. రైట్? సో మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నాం ఇక్కడ? సో ఆనందంగా ఉండాల్సిన అవకాశం ఉండి కూడా మనం వెళ్ళి బాధపడుతున్నాం. అలాగే జీవికి ఆనందంగా ఉండే అవకాశం భగవంతుడు ఇస్తే నాకు వద్దు అని మరి డబ్బులు ఇచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి ఆటోలో ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ కూర్చొని నా డబ్బులు పోయినాయో, నా స్థలం రేటు పడిపోయిందో, నన్ను వీళ్ళు మాటలన్నారో, నా బంగారం
వెండి కొనుంటే ఎంత బాగుండేది, అనవసరంగా 4 లక్షలకి వెళ్ళిపోయింది కొనలేదనో, రకరకాలుగా మనం 15 లక్షలకు వచ్చింది కదా ప్రభుజీ. తగ్గిపోయిందమ్మా. కరెక్టే. 15 ఓకే. వచ్చింది, తగ్గిన జాగ్రత్త. కాదు, ఒకళ్ళు పెరిగితే అయ్యో నేను కొనుంటే బాగుండేది, తగ్గితే అయ్యో కొన్నాను తగ్గిపోయింది. ఇట్లా మనం రకరకాలుగా ఏదో ఒక బాధలు తెచ్చుకొని బాధపడుతూ కర్చీఫుల మీద కర్చీఫులు పెట్టి తుడుచుకొని మళ్ళీ పుడుతున్నాం, మళ్ళీ సస్తున్నాం అనమాట. ఆ మాతృదేవ సినిమా ఎగ్జాంపుల్ కనెక్ట్ చేసుకోండి. అంటే సంతోషంగా ఉండాల్సిన అవకాశం ఉండి కూడా మనం ఆ సినిమాకి వెళ్ళి బాధపడి ఎలా వస్తున్నామో, అలా సచ్చిత్తానందమైన ఆత్మ భగవంతుడి కాదని భూమి మీదకి వచ్చి అనేక జన్మలు తీసుకొని అనేక జన్మలతోటి ఈ శరీరం నాదే అనుకొని నేనే అనుకొని తపన చెంది బాధపడి రకరకాలుగా ఏడ్చి కుళ్ళి ఏడ్చి బాధపడి బయటకు వస్తున్నాం మనం. సో అలా సంతోషంగా ఉండాల్సిన ఆత్మ శరీరంతో మమేకం అయిపోతుంది, మనమేకం అయిపోయి బాధపడుతుంది అనమాట ఆత్మ. ఈ ఆత్మ కూడా భగవంతుడి సృష్టిలో సంపూర్ణమైనదే. ఈ 84 లక్షల జీవరాశుల్లో ఉన్న ప్రతి జీవి సంపూర్ణమైందే. అందులో అసంపూర్ణమైన జీవి ఏం లేదు. ఒక చిన్న చీమ కూడా భగవంతుడి సృష్టి చూడండి, ఆ చిన్న చీమలో కూడా ఒక డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఉంది, దానికి ఒక ఇది ఉంది, అది ఎట్లా బతకాలో, దానికి ఫుడ్ ఎలా తెచ్చుకోవాలో, దానికి ఆహారం. అసలు చీమలు నాకు భలే ఆశ్చర్యం వేస్తుందండి. ఎప్పుడు మా ఇంట్లో నేను ఏదో ఎక్కడో కిచెన్లో పైన అలమార్లో ఒక స్వీట్ తెచ్చి పెట్టాను. ఈ గార్డెనింగ్ ఎక్కడ పట్టుకున్నాయి, ఎట్లా వచ్చినాయి నాకు తెలియదు అసలు. అది ఎట్లా వచ్చినాయి, ఆ పెద్ద చీమల బార్ రాత్రి కిలోమీటర్ బార్ వచ్చి అన్ని దండయాత్ర చేసినాయి. సో స్వీట్ ఎక్కడున్నా కనుక్కుంటాయి ప్రభుజీ. ఎలా తెలుస్తుందో ఆ భగవంతుడికి, ఆ భగవంతుడు పెట్టాడు అది. 1/2 కిలోమీటర్లో ఉన్న స్వీట్ అక్కడ ఉందని దానికి ఎలా తెలిసింది? ఇంత చిన్న జీవి, రైట్? సో ఇలా ప్రతి జీవి పర్ఫెక్టే. అంటే భగవంతుడి సృష్టిలో చేసింది ప్రతిదీ పర్ఫెక్టే. సో మనలో చాలా మంది నేను పర్ఫెక్ట్ కాదు అనుకుంటాం. నా ముక్కు పెద్దదిగా ఉందో, నా ఫేస్ ఇలా ఉందో, అలా ఉందో, ఇలా ఉన్నాను అని మనం పర్ఫెక్ట్ కాదు. కానీ భగవంతుడి దృష్టిలో ఆలోచిస్తే ప్రతి జీవి పర్ఫెక్టే. ఓకే, పర్ఫెక్ట్గా ఉండకపోవడం కారణాలు ఉన్నాయి. మనం చేసిన కర్మానుసరే కొంతమంది చేతులు లేక పుడతాం, కాళ్ళు లేక పుడతాం, కళ్ళు లేక పుడతాం, అనేక పుట్టుకతోనే రోగాలతో పుడతాం, అది వేరే విషయం. బట్ జనరల్గా భగవంతుడి సృష్టి సంపూర్ణం, ఏ శరీరంలో ఉన్నా సంపూర్ణంగా ఉంటుంది అనమాట. రైట్, ఇది మనకి ఇంట్రడక్షన్లో మనకు అందజేశారన్నమాట. సో చేతి శక్తి శరీరానికి అనుబంధంలో ఉన్నట్టే ఉంటుంది. అలాగే జీవి భగవంతుని అనుసంధానంలో ఉన్నప్పుడే సంపూర్ణతని అనుభవిస్తాడు. ఇప్పుడు మన శరీరం ఉందనుకోండి, ఈ చెయ్యి ఎలా ఉంది? ఈ బాడీకి కనెక్ట్ అయినంతసేపు ఈ చెయ్యి పనిచేయగలుగుతోంది. ఎత్తాలంటే ఎత్తచ్చు, దింపాలంటే దింపచ్చు. ఈ చెయ్యి నరికేసి కింద పడేస్తే నా చెయ్యి కదులుతుందా? కనెక్షన్ పోయింది కదా. కనెక్షన్ పోగానే ఆ చెయ్యి ఇక పనిచేయదు. అట్లాగే మనం కూడా భగవంతుడితో కనెక్షన్ వదులుకున్న రోజున మనం వేస్ట్ అయిపోయినట్టు. భగవంతుడితో కనెక్షన్ పెట్టుకొని ఆ కనెక్షన్ నిలబెట్టుకొని ఆ కనెక్షన్లో ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ పని చేసుకుంటా ఉంటే మన జీవితం సార్థకమైనట్టు. అర్థమైందండి? చేతన అచేతన అనుకోవచ్చు కదా ప్రభు. అంతే. సో మానవ జీవితం సంపూర్ణం ఎప్పుడవుతుందని చెప్పారు శాస్త్రం? భక్తిలో నిమగ్నమైనప్పుడు, భగవంతుని సేవలో నిమగ్నమైనప్పుడు, ప్రతిదీ భగవంతునికి కనెక్షన్గా పెట్టుకోవటమే మనకి మానవ జీవనం సంపూర్ణం అవటం. అంటే ఏంటంటే భగవంతుడికి డిస్కనెక్టెడ్గా ఏది ఉండకూడదు మన జీవితంలో. మన జీవితంలో ఉన్నవన్నీ భగవంతుడికి అనుసంధానమై ఉండాలి. అప్పుడే నిజభక్తులు. ఇప్పుడు మన శాస్త్రంలో మాట్లాడుకునేది లౌకికుల గురించి మాట్లాడట్లా మనం. అఫ్కోర్స్ మనం ఇవాళ ఆ స్టేజ్లో లేవు, మనం ఎవరో ఆ స్టేజ్లో లేవు. కానీ ఆ స్టేజ్లోకి వెళ్ళాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాం మనలో చాలామంది. సో అటువంటి సంపూర్ణమైన భక్తి అనేది ఎలా ఉంటుంది అన్నది మనం తెలుసుకుంటున్నాం. రైట్. సో భగవంతునితో అనుసంధానమైన మన జీవితం ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అప్పుడు మన జీవితం కూడా పరిపూర్ణం అవుతుంది, సత్ఫలితం వస్తుంది. భగవంతుని ఎక్కడ శ్రీచరణాలను మనం చేరుకుంటాం, వైకుంఠం, గోలోక బృందావనం మనం చేరుకోగలుగుతాం. అది శాస్త్రం మనకు చెప్తుంది అనమాట. హరే కృష్ణ. తెలియకుండా ఒక 1 అవర్ మాట్లాడుకున్నాం మన ఇంట్రడక్షన్. ఫస్ట్ శ్లోకానికి రాకముందే తెలియకుండా ఒక 40-50 నిమిషాలు మాట్లాడుకున్నాం. రైట్. ఫస్ట్ శ్లోకం, ఈశావాస్యమిదం సర్వం
ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ యత్కించ జగత్యాం జగత్ జగత్ తేన త్యక్తేన భుంజిత తేన త్యక్తేన భుంజిత మా గృధ కస్య స్విద్ధనం మా గృహస్య స్విద్దనం ఈశావాస్యమిదం సర్వం ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన త్యక్తేన భుంజీత తేన త్యక్తేన భుంజిత మా గృధ కస్య స్విద్ధనం. మా గృహస్య స్విద్దనం. ఓకే, ఒక ఇద్దరు చదవండి అమ్మా, 1 by 1 ఒక్కొక్క లైన్ చదవండి, మిగతా వాళ్ళు రిపీట్ చేసేట. ఎవరు చదువుతారు? నేను చదువుతా ప్రభు. ఓకే అమ్మా. ఈశావాస్యమిదం సర్వం ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన త్యక్తేన భుంజిత తేన త్యక్తేన భుంజిత మా గృహ కస్య స్విద్దనం మా గృహ కస్య స్విద్ధనం ఈశావాస్యమిదం సర్వం ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన త్యక్తేన భుంజిత తేన త్యక్తేన భుంజిత మా గృహ కస్య స్విద్ధనం మా గృహ కస్య స్విద్దనం. వెరీ నైస్, థ్యాంక్ యూ అమ్మా. ఫస్ట్ శ్లోకం డైరెక్ట్ గా మీలో క్రికెట్ ఎంతమందికి తెలుసు? తెలుసు ప్రభు. తెలుసు. ఫస్ట్ బాల్ 6 కొడితే మీకు ఎలా ఉంటుంది? సూపర్ ఉంటుంది. అది. సో కృష్ణుడు ఫస్ట్ బాలే 6 కొట్టేశాడు. ఈ విశ్వంలో ఉన్న సకల చరాచర వస్తువులన్నీ జీవమైన జడమైన పరమేశ్వరుని అధీనంలోనే ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఆయన సొత్తే. అందువలన ప్రతి ఒక్కరూ తమకు నిర్దేశించిన అవసరమైన వాటినే స్వీకరించాలి, ఇతరుల వాటిని ఆక్రమించకూడదు. అవి ఎవరివో బాగా తెలుసుకొని లోభాన్ని విడిచిపెట్టాలి. ఫస్ట్ బాల్ 6 కాదు, ఫస్ట్ బాల్ 600 కొట్టాడు కృష్ణుడు. సో ఏం చెప్తున్నాడు ఆయన? ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న చరాచర వస్తువులన్నీ జీవమైన జడమైన అంతా ఆయనవే. ఈశోపనిషత్తులో ఫస్ట్ శ్లోకం డైరెక్ట్ మీనింగ్, చాలా ముఖ్యమైన మీనింగ్ ఇది. అంతా ఆయన సొత్తే. అందుకని ఏం చెప్తున్నాడు? ప్రతి ఒక్కరూ తమకు నిర్దేశించబడిన అవసరమైందే స్వీకరించాలి, ఇతరుల వాటిని ఆక్రమించకూడదు. అవి ఎవరివో బాగా తెలుసుకుని లోపాన్ని విడిచిపెట్టాలి. మనకి వాళ్ళ లోభానికి కారణం ఏంటండి? ఇది నాది అన్న ఫీలింగ్ లోభానికి కారణం. మనకి ఈ సంపాదన అంతా నాది. ఇక్కడ 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మనకి. మనకు కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ తీసుకుంటా ఉంటాం, ఎక్కువ సంపాదించుకుంటా ఉంటాం. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటి, ఇది సంపాదించాక ఇదంతా నాది అన్న భావనలోనే ఉంటూ ఉంటాం. ఈ 2 పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్. ఈ 2 వదిలిపెట్టాలని ఇక్కడ మనకి భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. రైట్? ఉపదేశామృతంలో కనెక్ట్ చేయొచ్చు కదా ప్రభుజీ. మీరు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్, ఆ బస్తా మూట అది పక్షులకు అయితే కొంచెమే తీసుకెళ్తారు, అదే మనుషులు అయితే మొత్తం తీసుకెళ్తారు. అంటే తనకు ఉద్దేశించినదే తీసుకెళ్లాలా, మిగతాదంతా వేరే ఎవరికైతే ఉద్దేశించబడిందో వాళ్ళకు వదిలిపెట్టాలా? ఈశోపనిషత్తులో ఫస్ట్ శ్లోకంలో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఈ చకల చరాచర సృష్టి అంతా భగవంతుని సొత్తు. అంటే మనం కూడా ఈ సకల చరాచర సృష్టిలోనే ఉన్నాం కదండి. మరి మనం కూడా భగవంతుని సొత్తే కదా. ఓకే, లెట్సే మన జీవితంలో మనం ఏదో సంపాదించాం. లెట్సే ఒక ఇల్లు కొనుక్కున్నాం, మేబీ ఒక 2 స్థలాలు ఉన్నాయి, కొంత బంగారం ఉంది, కొంత వెండి ఉంది, బ్యాంకులో ఒక డిపాజిట్ ఉంది, ఒక LIC పాలసీ ఉంది. ఇదంతా మనం ఈ జీవితంలో సాధించామనుకుందాం. ఇది ఎవరి సొత్తు అయింది? ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నప్పుడు ఇది కూడా ఆయన సొత్తే. నేను సంపాదించాను అనుకోకూడదు, ఇది భగవంతుని సొత్తు. ఏమంటున్నారు? తమకు నిర్దేశించబడిన అవసరమైన దానినే స్వీకరించాలి. అస్సలు మీనింగ్ ఇందులో ఉందండి. తమకు నిర్దేశించబడింది అవసరమైంది. ఇప్పుడు మనుషులు మనం ఏం చేస్తున్నాం? పక్కనోడిది వెళ్ళి లాక్కుంటున్నారు, పక్క దేశాల మీద వెళ్ళి యుద్ధం చేసి లాక్కుంటున్నారు. ఇవన్నీ ఏంటి?
ఈ ఈశోపనిషత్తు ఫస్ట్ మంత్రానికి అగెన్స్ట్గా పనిచేస్తున్నట్టుగా అందరం. అంటే మనకు నిర్దేశించబడిన దానికన్నా ఇంకా ఎక్కువ కావాలని అనుకుని తాపత్రయపడుతూనే ఉంటున్నావు జీవితాంతం. ఆ తాపత్రయంలో అనేక కర్మలు చేసి మళ్ళీ నీచ జన్మల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నావు. ఈ తాపత్రయం నుంచి నీచ జన్మల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నావు. మళ్ళీ మానవ జన్మ రావటానికి మేబీ ఒక 10,000 జన్మలు టైం పట్టొచ్చేమో. ఆ 10,000 జన్మలు అయ్యాక మళ్ళీ మానవ జన్మ వచ్చాక మళ్ళీ భగవద్గీత క్లాస్ వింటామో ఈశోపనిషత్తు క్లాస్ వింటామో లేదో మనకు తెలియదు. మళ్ళీ ఏదో తప్పులు చేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంటాం. ఈ చక్రం గడిచిపోతూనే ఉంటుంది. ఇది భగవంతుడు మనకి చెచ్చిన ముఖ్యమైన ఇన్స్ట్రక్షన్. మనకి అవసరమైంది ఎంత? ప్రభుజీ నాకు అంత అవసరం ప్రభుజీ ఎలా చెప్తారు? ఎవరికి ఎంత అవసరం ఎలా తెలుస్తుంది? మనం డిఫైన్ చేసుకోవాలి. నాకేది అవసరం? ప్రభుజీ నాకు 1000 కోట్లు ఉంటే ఒక మాదిరిగా ఉన్నట్టు ప్రభుజీ ఆ నోట్లోంచి వచ్చిందని కూడా మనకి దాన్ని నాకు అంత అవసరమైనది అంటే కరెక్ట్ కాదు. సో మన జీవితంలో బతకడానికి ఎంత కావాలి? బేసిక్గా జీవితం నీట్గా వెళ్ళిపోవడానికి ఎంత కావాలి? మన పిల్లలకు కావాల్సిన బేసిక్ చదువులు, వాళ్ళకి కావాల్సిన అదేంటంటే హెల్త్, ఇటువంటివి చూసుకోవటానికి, మన రిటైర్మెంట్కి అయ్యాక మనం కూడా ఉండగలగటానికి. డబ్బు సంపాదించదని భగవంతుడు ఎప్పుడు చెప్పలేదండి. డబ్బు సంపాదన తప్పు అని భగవంతుడు అనలా ఎప్పుడు. డబ్బు సంపాదన ఇంపార్టెంటే, కానీ కేవలం డబ్బు సంపాదనే కరెక్ట్ కాదు. అది భగవంతుడు చెప్పాడు. ప్లస్ డబ్బు సంపాదన కోసం 24 గంటలు ఖర్చు పెడతాం తప్పు అన్నాడు ఆయన. కొంత భగవంతుడి కోసం కూడా సమయం కేటాయించాలి మన 24 గంటలు అని చెప్పాడు. సో మన డబ్బు సంపాదించవచ్చు, కానీ మన జీవితం స్మూత్గా వెళ్ళటానికి ఎంత కావాలో అంత. అది ఎంత? అది ఎవరు చెప్పలేరు. ప్రభుజీ ఎంతో చెప్తారా మీరు? మిగతాదంతా మేము దాన ధర్మాలకు ఇచ్చేస్తాము. సో అది ఎవరు చెప్పలేరు. కానీ దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనం ఎంత సులభంగా మన జీవితం ప్రశాంతంగా ఉండటానికి కావాలో అంత మనం తీసుకోవాలి. మిగతాదంతా అది మంది కాదు అని అనుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ ఉందనుకోండి. మామూలుగా మనం ఏం చేస్తాం? చాలామంది వాటర్ బాగా వేస్ట్ చేసేస్తారు. ఫ్రీగానే వస్తుంది కదా అని వేస్ట్ చేసేస్తూ ఉంటారు. ఒక బకెట్లో అయ్యేది 20 బకెట్లతో స్నానం చేయటం. ఇట్లా ప్రకృతి విషయాలన్నీ కూడా మనం వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇది నాది కాదు, ఇది నేను వేస్ట్ చేయకూడదు అంటే వేస్ట్ చేయకూడదు అన్న భావన బట్టి ఉంటుందండి. కొంతమంది కక్కుర్తితో వేస్ట్ చేయరు. కక్కుర్తి వేరు, ఇది భగవంతుని సొత్తు నేను వేస్ట్ చేయకూడదు అనుకోవటం వేరు. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? కక్కుర్తి వేరు, పినాస్తనం వేరు. ఇది భగవంతుడి సొత్తు నేను వేస్ట్ చేయకూడదు, ఇది భగవంతుడు ఇచ్చాడు ఇది నేను వేస్ట్ చేయకూడదు. అలా అనుకుంటే మన శరీరం కూడా భగవంతుడు ఇచ్చాడు, దీన్ని నేను వేస్ట్ చేయకూడదు. నాకు మన డబ్బును మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఎందుకు? ఇది భగవంతుడు ఇచ్చాడు, ఇది భగవంతుడిది, నేను వేస్ట్ చేయకూడదు. జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, తప్పులేదు. కానీ శక్తికి మించిన, అవకాశానికి మించిన, ఆశకు మించిన సంపాదన కానీ ఏది మనకి వద్దు, వేరే వాళ్ళది మనకి వద్దు. ఇది శాస్త్రంలో ముఖ్యమైన ఇంపార్టెంట్. ఇది ఎప్పుడైతే ఇదంతా సకల చరాచర సృష్టి అంతా భగవంతుని సొత్తు, మనం కేవలం దాన్ని ఏమంటారంటే, తెలుగులో ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్ నాకు తెలీదు, ట్రస్టీషిప్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. ఇప్పుడు ట్రస్ట్ ఉంటుందండి, కొంతమంది ట్రస్ట్లో 100 కోట్లు కూడా ఉండొచ్చు ఆ ట్రస్ట్లో. కానీ ఆ ట్రస్ట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏమన్నా ఇది నాది అంటారా? ఏమంటే ఇదంతా ట్రస్ట్ దండి అంటారు. నేను కేవలం ఈ ట్రస్ట్లో యాజమాన్యం అంటే నేను ప్రెసిడెంట్ గానో సెక్రటరీ గానో ఉంటున్నానండి, సేవ చేసుకుంటున్నానండి అంటారు, కానీ ఇది నాది అనరు. దాన్ని ట్రస్టీషిప్ అంటారు అనమాట. ట్రస్టీషిప్, ఓనర్షిప్ అంటారు. అలా మనం కూడా ఇది నాది కాదు, ఇది భగవంతుడిది అన్న భావనలో ఉండాలి. అలా లోభాన్ని విడిచిపెట్టాలని శాస్త్రం చెప్తుంది అనమాట. ఇవన్నీ మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్న ఇంట్రొడక్షన్లో చాలా వచ్చినాయి. యా, సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, సో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, మనకి పిల్లులు కుక్కల్లాగా జీవితం పోరాడుకోవటానికి కాదు, జీవిత లక్ష్యం తెలుసుకోవటానికి. మనలో చాలామంది ఏం చేస్తున్నారండి, ఆ ఉద్యోగం వ్యాపారమే జీవితం అంతా అయిపోతుంది, సమయం ఉండట్లేదు అసలు. భగవంతుడు ధ్యానం చేసుకోవటానికి ఒక భగవద్గీత క్లాస్ ఉందని మెసేజ్ పెడతామండి, చాలామంది రారు. ఏమంటే టైం లేదండి అంటారు. అందరూ చెప్పే ఏకైక మాట ఏంటంటే నాకు టైం లేదు. వాళ్ళు సినిమాకి వెళ్తానికి టైం ఉంటుంది, ఊర్లు వెళ్తానికి టైం ఉంటుంది, ఫ్రెండ్స్తో బాతాకాని కొట్టుకోవడానికి టైం ఉంటుంది, క్రికెట్ చూడటానికి టైం ఉంటుంది, ఓటీటీలు చూస్తానికి టైం ఉంటుంది, అన్నిటికీ టైం ఉంటుంది. భగవద్గీత క్లాస్కి టైం లేదు. కారణం ఎందుకు?
ఇది నాకు అవసరం లేదు అని అనుకుంటున్నారు చాలామంది. ఇది నాకు అవసరం ఏంటి, ఇది లేకుండా కూడా బాగానే నడుస్తుంది, వాడు భగవద్గీత విన్నంత మాత్రం నాకేంటి, భగవద్గీత క్లాస్కి వెళ్ళకపోయినా నా జీవితం బాగానే ఉంది కదా, నేను ఎందుకు వెళ్ళాలి, ఎందుకు నేను దానికి సమయం వెచ్చించాలి, 60 తర్వాత చూసుకుందాంలే, 60 తర్వాత వదిలిపెడుతుందా అంటే టీవీ సీరియల్స్ వదిలిపెట్టవు. టీవీ సీరియల్స్తో పాటు ఇప్పుడు ఓటీటీలు కూడా వచ్చినాయి. ముసలోడు కూడా కూర్చొని నాన్ స్టాప్గా చూసేస్తున్నారు. ఒక భాగం స్టార్ట్ చేశారంటే సిరీస్ ఆఫ్ ఎపిసోడ్స్, అది లాస్ట్ది అయ్యే వరకు. అందులో భాషా భేదం లేకుండా ఈ మధ్య చాలా మంది కొరియన్ కూడా చూస్తున్నారు. అవును ప్రభుజీ. కొరియన్ భాషా భేదం లేకుండా చక్కగా వాడు ఓటీటీలో లాంగ్వేజ్ కింద ఇస్తున్నప్పుడు ఇది మా ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్లో ఉన్న మెసేజ్ నడుస్తూ ఉంటుంది, ఈ మలయాళం సినిమా చాలా బాగుంది చూసారని ఎవరో మెసేజ్ పెడుతూ ఉంటారు. అంటే ఇవాళ మనకు భాషా భేదం లేదు కూడా అనమాట. అంటే మలయాళం సినిమా కూడా చూసేయచ్చు, ఎందుకంటే ఓటీటీలో వస్తుంది, కింద సబ్ టైటిల్స్ ఉంటే చూసుకోవచ్చు. అలా ఏదోటి ఎత్తుక్కొని మనం టైం పాస్ చేసుకుంటున్నాం తప్ప భగవంతుడికి సంబంధించిన ఆలోచించట్లేదు. రైట్. తర్వాత ఇంకొక ముఖ్యమైన పాయింట్లు ఏం చెప్తున్నారంటే, మనం 3rd చాప్టర్లో విన్నాం మొన్న, ఎస్పెషలీ భగవద్గీత క్లాసెస్లో కవిత మాతాజీ, ప్రవీణ మాతాజీ మీరు విన్నారు. మనం మాట్లాడుకున్నది ఏంటంటే, భగవంతుడికి అర్పించకుండా ఆహారాన్ని కూడా స్వీకరించే అది పాపాన్ని స్వీకరించినట్టే అని భగవంతుడు కూడా చెప్పాడు. ఏమండి మేము వెజిటేరియన్స్ ఏనండి, చిన్నప్పటి నుంచి మేము మాంసం తినమండి, మేము చాలా గొప్ప అండి. కాదు, మీరు గొప్ప కాదు. మేము చిన్నప్పటి నుంచి ప్రసాదం తింటున్నానండి, అప్పుడు గొప్ప. వెజిటేరియన్స్ అయినంత మాత్రాన గొప్ప కాదు, ప్రసాదం తీసుకోవటం గొప్ప. అంటే గొప్ప అంటే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, అంటే మీరు భగవంతుడికి ఆఫర్ చేయకుండా మన వెజిటేరియన్ తీసుకున్నా సరే పాపాన్నే తింటున్నట్టుగానే భగవంతుడు చెప్పాడు. సో పాపాలకన్నిటికీ మూలం ఏంటంటే ఇవాళ ప్రకృతి నియమాలకి అగెయిన్స్ట్గా మనం పనిచేస్తున్నాం. ఇవాళ ప్రకృతి ఈ శ్లోకం ఏం చెప్పారు, ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు తీసుకొని ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ కానీ మినరల్స్ కానీ అవసరానికి మించి తీసేస్తున్నారు. భూమిలోంచి ఉంది కదా అని చెప్పి ఎంత కావాలంటే అంత తీసేస్తున్నారు. లోపలికి వెళ్ళి సముద్రం లోపలికి వెళ్ళి కూడా తెచ్చుకుంటున్నారు. ఇవన్నీ ఏంటంటే అవసరానికి మించి చేస్తున్నారు, అవసరానికి మించి అన్నీ జరుగుతున్నాయి అనమాట. వీటి యొక్క ఎఫెక్ట్స్ మనకి ఫ్యూచర్లో కనపడతాయి. సో దీనికి సంబంధించిన శ్లోకాలు ఏంటంటే భగవద్గీత 5.29 శ్లోకం చదవండమ్మా, బిగ్ స్క్రీన్ కనపడుతుంటే. 5.29 భోక్తారయజ్ఞ తపసాం సర్వలోకమహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతిమృచ్చతి. దా శ్లోకం మీనింగ్ ఏంటి? భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం అంటే అన్ని యజ్ఞలకు భోక్త భగవంతుడే. సర్వలోక మహేశ్వరం, ఆయనే అన్ని లోకాలకు మహేశ్వరుడు. సుహృదం సర్వభూతానాం, అన్ని జీవులకు ఆయనే వెల్విషర్. సర్వభూతానం, ఆయనే అందరికీ మంచి చెప్పేవాడు. ఆయన అందరికీ. మహేశ్వరుడు అంటే కృష్ణుడు అన్నట్ట ప్రభుజీ? అంతేనమ్మా, మహేశ్వరుడు అంటే కృష్ణుడు, కంట్రోలర్, సుప్రీం కంట్రోలర్. ఓకే. కానీ ఇది ఎవరితో ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టుకోవద్దు మీరు. అదే నాకు ఇంతకు ముందు డౌట్ వచ్చింది. ఫస్ట్ శ్లోకంలో మీరు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న చరాచరాసులన్నీ పరమేశ్వరుడు సొత్తే, అది పరిపూర్ణం అంటే అక్కడ పరమేశ్వరుడు కాకుండా కృష్ణుడు పెట్టాలి కదా, మళ్ళీ పరమేశ్వరుడు చెప్తుండే చెప్తానమ్మా. అంటే దాన్ని ఏమంటారంటే అమ్మా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాన్ని ఏమంటారు, డైరెక్ట్ మీనింగ్స్ ఇండైరెక్ట్ ఉంటాయి అన్నమాట అండి. డైరెక్ట్ కొన్నిసార్లు డైరెక్ట్గా ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు ఇండైరెక్ట్గా ఉంటుంది. ఉపనిషత్తులు ఎక్కువ ఇండైరెక్ట్గా వాడతాడు. అంటే పరమాత్ముడు అంటారు, లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భగవంతుడు అంటారు, సర్వాంతర్యామి అంటారు, పరబ్రహ్మ స్వరూపము అంటారు. ఇవన్నీ ఏంటంటే భగవంతుడికి ఇండైరెక్ట్ నేమ్స్ అనమాట, డైరెక్ట్ నేమ్స్ కాదు. మీరు భాగవతం తీసుకెళ్లారు అనుకోండి, భాగవతంలో డైరెక్ట్ అటాక్ ఇంకేం ఉండదు. కృష్ణస్తు స్వయం భగవాన్ డైరెక్ట్గా ఉంటుంది. ఉపనిషత్తుల్లో ఇండైరెక్ట్గా ఉండదు అనమాట, భగవంతుడిని పరబ్రహ్మ. సో అందుకనే మనకి ఉపనిషత్తులు ఆర్ ఓపెన్ ఫర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. సో కొంతమంది ఏమంటారు, అది తీసుకొని పరబ్రహ్మం అంటే కొంతమంది శివుడే అంటారు, కొంతమంది విష్ణు అంటారు, కొంతమంది గణపతే పరబ్రహ్మ స్వరూపం అనేవాళ్ళు ఉంటారు. కొంతమంది ఈ అమ్మ నుంచే సృష్టి అంతా వచ్చింది, ఎందుకంటే అమ్మ నుంచే కదా పిల్లలు పుట్టేది, సో ఈ లోకపావని జగదీశ్వరి దుర్గామాతే సకల సృష్టి నుంచి కారణం అంటూ ఉంటారు అనమాట. సో ఈ ఉపనిషత్తుల్ని వేరే విధంగా ఇంటర్ప్రిట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది, ఎందుకంటే డైరెక్ట్ నేమ్ వాడలేదు చాలా చోట. కానీ ఈ ఉపనిషత్తు ఏంటమ్మా, భగవద్గీతలో కూడా భగవాన్ ఉవాచ అన్నారు కానీ శ్రీకృష్ణ అనే ఉవాచ అనలేదు. అందుకనే భగవద్గీతలో కూడా భగవాన్ ఉవాచ అంటే చాలా మంది వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా మళ్ళీ రాస్తూ ఉంటారు. శ్రీకృష్ణ ఉవాచ అనేసి ఉంటే సరిపోయేది. మనం దాన్ని కనెక్ట్ చేయాల్సింది ఎక్కడికి,
పరాశరుడు యొక్క భగవాన్ అన్న ఐశ్వర్యస్య సమగ్రశ్చ వీర్యశ్చ అని భగవంతుడు అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మన పరాశరముని చెప్పింది మీనింగ్ కనెక్ట్ చేసుకుంటే, భాగవతానికి అన్వయం చేసుకుంటే భగవాన్ అంటే శ్రీకృష్ణుడు భగవసరు అని అర్థం వస్తుంది. కానీ ఆ రెండు శాస్త్రాలకు అన్వయం లేకుండా విడిగా చూస్తే ఎలాగుంటాడు? ఇక్కడ మనకి ఇంకొక ఆయన ఉన్నారు, మన పేర్లు ఎందుకులే కానీ, ఆయన పేరేంటి, భగవంతుడు నేనేం చెప్పాడు ఆయన. ఓ ముసలాయన పాపం 10 ఏళ్ల క్రితం ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయారు ఆయన. ప్రశాంతి నిలయంలో ఉంటారు ఆయన. ఆయన నేనే భగవాన్ అని చెప్పేశాడు ఆయన. ఆయన భగవాన్ అని పాటలు పాడుకుంటూ ఉంటారు ఆయన భక్తులందరూ. సో ఆయన నేనే భగవద్గీత చెప్పానని కూడా చెప్పేశాడు ఆయన. నేనే ఇదివరకు భగవద్గీత చెప్పానని కూడా పబ్లిక్గా చెప్పేశాడు ఆయన. ఎందుకంటే అక్కడ భగవాన్ అంటే ఏమీ లేదు కదా, అందుకని అలా రకరకాలుగా ఇంటర్ప్రిట్ చేసేవాళ్ళు ఉంటుంటారు. అది సో అది ఒక ఛాలెంజ్ మనకి. అయితే ఇక్కడ మహేశ్వరుడు, ఈశ్వరుడు, శంకరుడు అంటే శంకరుడు అని అనుకుంటాను నేను. ఇక్కడ మాత్రం మహేశ్వర వచ్చినప్పుడల్లా కృష్ణుడు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంతేనమ్మా, మనం అలా అర్థం చేసుకోవాలమ్మా. రైట్. యాక్చువల్గా కృష్ణుడు, శంకరుడు కూడా మీకు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం చదువుకున్న దాని ప్రకారం ఏంటి, ఆయన కూడా కృష్ణుడు యొక్క ఒక అవతారం, ఆయన కూడా కృష్ణుడు యొక్క అంశ. అది మెటీరియల్ వర్డ్ కు పేరెంట్స్. ఎస్, మెటీరియల్ వరల్డ్ కి పేరెంట్స్. రేపు పొద్దున మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకుంటే ఈ అవతారాల్లో గుణావతారాలు, సత్వగుణం, రజోగుణం, తమో గుణానికి ఆ అవతారాలకి, తర్వాత సృష్టి స్థితి లయల్లో ఒక భాగం చేయటానికి భగవంతుడే సర్వేశ్వరుడిగా మారాడు. అంటే ఏంటంటే ఈశ్వరుడు కృష్ణుడే. దానికి బ్రహ్మ సంహితలో ఏం చెప్పారంటే పాలు పెరుగు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారన్నమాట. పాల నుంచే పెరుగు అవుతుంది, పెరుగు నుంచి మళ్ళీ పాలు అవ్వదు. సో పాలని కృష్ణుడితో పోల్చాడు, పెరుగుని ఈశ్వరుడితో పోల్చారు. రెండు ఆయన కూడా అన్ని వచ్చేసి కృష్ణ మొత్తం అన్ని టోటల్ గా. ఎస్ ఎస్, వెరీ గుడ్. సో భోక్తారాం యజ్ఞ సపశాసనం ఏం చెప్పారు? కృష్ణుడే అన్ని లోకాలకు యజమాని. ఆ సత్యం తెలుసుకున్న వాళ్ళు లైఫ్ అదృష్టం, ఆనందంగా ఉంటుందని చెప్పారు. తర్వాత 7 పాయింట్ భూమిరాలోన లోవాయు అపరేయమిత్యనాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం. అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి, పరా ప్రకృతి, అపరా ప్రకృతి, ఈ రెండు ఆయన శక్తులే. అంటే ఈ ప్రకృతి అంతా ఆయన శక్తే, ఈ జీవులు ఆయన శక్తే, అంతా ఆయన సొత్తే. తర్వాత భగవద్గీత 3.1 ఇష్టాన్ భోగాహి నో దేవా దాస్యంతే యజ్ఞ భావిత తైతత్తాన ప్రధాయేభ్యో యో భుంక్తేస్తేన ఏవచ. భగవంతుడు ఏది ఇచ్చితే అదే స్వీకరించాలి, భగవంతుడికి అర్పించకుండా భోగించేవాడు దొంగ. ఈ శ్లోకం మనం విన్నాం. మనమందరం దొంగలం, భగవంతుడికి అర్పించకుండా ఏం తీసుకుంటే మనం దొంగలం అనమాట. తర్వాత 9.26 లో కృష్ణుడు ఏం చెప్పాడు? పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం. తర్వాత ఏమైనా చెప్పగలరా? అస్నామి ప్రయతాత్మనః. సో కృష్ణుడికి సమర్పించాలి, తినే ముందు సమర్పించాలని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈశోపనిషత్తు 1 శ్లోకానికి కనెక్టెడ్ గా ఉన్న శ్లోకాలు. అంటే ఏంటంటే ఇదంతా ఆయనదే అన్న భావం మనకి ఈశోపనిషత్తులో మనం అలవాటు చేసుకోవాలన్నమాట. ఈ సకల చరాచర సృష్టికి మొత్తం కారణం ఆయనే, మనం సంపాదించింది. ఇవాళ మనలో తెలివితేటలు ఉన్నాయంటే ఆ తెలివితేటలు భగవంతుడు ఇచ్చినవే. మనం బాగా మాట్లాడగలం, అది ఆయన ఇచ్చిందే. మనం బాగా ఆర్ట్ వేయగలం, అది ఆయనది ఇచ్చిందే. నేను బాగా అద్భుతంగా పూల కట్టగలనండి స్వామికి దండ, అది ఆయన ఇచ్చిన శక్తి. మనకున్న ప్రతి శక్తి, మనకున్న ప్రతి గొప్పతనం, మనకున్న ఆస్తి, సర్వస్వం ఆయనే మనకిచ్చాడు, దానికి అధికారి ఆయనే అన్న భావం మనకి ఎప్పుడు ఉంటుండాలన్నమాట. మనకి లేనిది కూడా హ్యాపీగా తీసుకోవాలి కదా ప్రభుజీ. ఎస్, అంతే. ఇది ఈ క్వాలిటీ నాకు లేదు, దేవుడు నాకు ఇంత ఇచ్చాడు అని అనుకోవాలి, యాక్సెప్ట్ చేయగలగాలి. చిన్నప్పుడు మా బాబాయ్ గారికి షాప్ ఉండేది మచిలీపట్నంలో. అప్పుడప్పుడు నేను సమ్మర్ హాలిడేస్లో వెళ్ళి 2 hours కూర్చునేవాడిని. అప్పుడు నేను స్కూల్ చదువుతున్నా, వెళ్ళి కూర్చునేవాడిని. మా బాబాయ్ గారు మధ్యాహ్నం ఇంటికి వెళ్ళి కాసేపు భోజనం చేసి పడుకొని వచ్చేవారు అనమాట. అప్పుడు ఒక వర్కర్ ఉండేవాడు నారాయణ అని. ఆయన అమ్మినవన్నీ ఒక కాగితం మీద రాసుకునేవాడు ఆ 2 hours. ఇదిగో ఇది ఇంత అమ్మాం, ఇది ఇంత అమ్మామని. సో మా బాబాయ్ గారు రాగానే బాబాయ్ ఇదిగో నువ్వు లేని 2 hours ఇంత అమ్మాము అని చెప్పి ఆయనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇచ్చేసేవాడు. సో అంటే అర్థం ఏంటి? అది ఆయన ఓనరు, నేను కాదు అనుకునేవాడు. ఇది ఆయనది, ఆయనకి ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఇదిగో ఇంత అమ్మాం బాబాయ్. ఆయన ఆనందంగా ఒక 50 రూపాయలు చేతిలో పెట్టేవాడు. అది తీసుకొని వెళ్ళి ఆనందంగా ఐస్ క్రీమ్ తిని తిరిగేసి వచ్చేవాడు. సో దాని అర్థం ఏంటి? అక్కడ ఆ 2 hours మన ఆ షాప్లో కూర్చున్నప్పుడు మన మనసులో భావం ఏంటి? ఇది ఆయనది, నాది కాదు. ఆ టైంలో మనం కావాలంటే డబ్బులు తీసుకొని జేబులో పెట్టుకోవచ్చు, అడిగేవాళ్ళు ఎవరు లేరు.
₹1000 అమ్మి 800 అమ్మేమని అబద్ధం కూడా చెప్పచ్చు. ఎవరికి తెలియదు, సీసీటీవీలు కూడా లేవు అప్పట్లో 30 ఏళ్ల క్రితం. కానీ మనం ఫీలింగ్ ఏంటి, మన లోపల ఉన్న భావం ఏంటి, ఇది నాది కాదు ఇది ఆయనదని. ఆ ₹50 ఆయన తర్వాత ఇస్తే సంతోషంగా గిఫ్ట్ లాగా తీసుకున్నాం. లేదా ₹50 కావాలని మన జేబులో నొక్కేసి 950 ఆయన చేతిలో పెట్టచ్చు. అప్పుడే ₹50 ఏమైంది, మోసం చేసి తీసుకున్నట్టు అయింది. నువ్వు నిజంగా శ్రద్ధగా చేసి ఆయన పని చేసినందుకు ఆయన ₹50 నీకు ఇస్తే ఆ ₹50 గిఫ్ట్ అయింది. మోసం చేసి తీసుకోవచ్చు, గిఫ్ట్గా పుచ్చుకోవచ్చు. గిఫ్ట్గా పుచ్చుకుంటే కర్మ లేదు, మోసం చేసి తీసుకుంటే ₹50 మనం కర్మ అనుభవించాల్సి వస్తుంది. సో ఇది ఆయనది అన్న భావానికి జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లాగా చెప్తున్నాను. అలా ప్రతిదీ ఆయనది అన్న భావం మనం అలవాటు చేసుకొని ఈశోపనిషత్తు చెప్తుంది అనమాట. భాగవతంలో యావదర్థ ఉపజీవనం తావదేవ హి సంపదః ఆధిక్యం యః ప్రయుంజీత సస్తేనో దండమర్హతి. భాగవతం 7:14-8. జీవి తన జీవన నిర్వహణకు అవసరమైనంత వరకే సంపదను ఉపయోగించాలి. అవసరానికి మించిన సంపదను స్వంతంగా అనుభవించేవాడు నిజానికి దొంగతో సమానం. అతడు ప్రకృతి నియమాల ప్రకారం శిక్షకు పాత్రుడవుతాడు. అదేంటి ప్రభుజీ, నేను రాత్రింబవళ్ళు కష్టపడి నేను సంపాదించుకుంటే నేను శిక్షకు పాత్రుడవటం ఏంటి ప్రభుజీ? అత్యాహార ప్రయాసశ్చ, గుర్తుందా? నియమాగ్రహ. సో అత్యాహార ప్రయాసశ్చ, ఎందుకంత ప్రయాస? అంత సంపాదించాలని 24 గంటలు కష్టపడి అసలు దేవుడి గురించి ఆలోచిస్తానికే రోజుకి అరగంట కూడా టైం లేనంతగా కష్టపడి ఫైనల్గా ఏం లాభం? సో ఫైనల్గా ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు? ఎవరైతే అతిగా సంపాదించి ఎందుకు సంపాదిస్తున్నావు? నేను ఎంజాయ్ చేయాలి, నా కుటుంబం ఎంజాయ్ చేయాలి, నా కుటుంబం ఆనందంగా ఉండాలి, నేను బాగుండాలి అన్న ఆనందంలో చేస్తే దొంగతో సమానము, దానికి శిక్షకు పాత్రులవుతారు అని భాగవతం మనకి చెప్తుంది అనమాట. సో ఫైనల్గా ఏం చెప్తున్నారంటే శ్లోక 1లో ప్రకృతి నియమాలు తెలుసుకొని రాగద్వేషాలకు లోబడకుండా భగవంతుని ఆమోదం ప్రకారం అది ఆయనదే అనే భావంతో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు భగవద్ధామానికి చేరుకుంటారు. సో భగవంతుడే యజమాని, మనం సేవకులం. ఈ సత్యాన్ని అంగీకరించినప్పుడే శాంతి, సంపూర్ణ జీవితం. ఇది ఆయనదే, ఇది నాది కాదు అనుకున్నప్పుడు ఆనందంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ ఆయనదే అనుకున్నప్పుడు పోయింది అనుకోండి, పోయింది, ఇది ఆయనదే, ఆయన ఇచ్చాడు, ఆయనే తీసేశాడు, అదే భావనలో ఉంటాం. నాది అనుకున్నప్పుడు పోతే విపరీతమైన బాధ, ఆయనది అనుకున్నప్పుడు పోయినా సరే అంత బాధ ఉండదు. సో తర్వాత ఐ థింక్ నాకు కూడా కొంచెం పని ఉందమ్మా ఇవాళ. సో 1 శ్లోకంతో ఆపుతా నేను ఇవాళ. ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు మనం మాట్లాడుకున్న దాని మీద? ఇంకొకసారి శ్లోకం చదువుకొని క్లోజ్ చేద్దాం. ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన త్యక్తేన భుంజీత మాగృధః కస్య స్విద్ధనం. హరే కృష్ణ అమ్మ. ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా, డౌట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు మనం మాట్లాడుకున్న దాని మీద? రైట్. సో మనం వచ్చే వారం మళ్ళీ కలుద్దాం. శ్లోక 2 దగ్గర నుంచి చెప్పుకుంటూ వెళ్దాం. ఎందుకంటే ఇవాళ మనం చాలాసేపు ఇంట్రొడక్షన్ మాట్లాడుకున్నాం, అదొక more than 1 hour మాట్లాడుకున్నాం, తర్వాత శ్లోక 1 మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పుడు సాధన అంటే ఏంటంటే ఇవన్నీ అలవాటు చేసుకోవటమే సాధన. అందుకనే సాధన అనేది లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది, ఒక రోజుతో ఉండేది కాదు. ఒకరోజు సడన్ గా వచ్చేస్తుందా మనకి ఈ ఫీలింగు, ఈ సంపాదన అంతా కృష్ణ నీదే అన్న ఫీలింగ్ మనకి ఇవాళ ఈశోపనిషత్తు వినంగానే మనకు ఆ ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుందా? రాదు. అలవాటు చేసుకోవాలి. ఈ అలవాటు చేసుకుంటా ఉంటే ఇదే లైఫ్ లాంగ్ ప్రాక్టీస్. అలా మనం ఏదిన్నా అది తీసుకొని లైఫ్ లాంగ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అందుకనే సాధన అనేది జీవితాంతం ఉంటుంది. ఫైనల్ గా అంతే నారాయణ స్మృతి. మళ్ళీ మనం అక్కడికి వెళ్తాం 8.5. అంత్యకాలే ఇందాక మీరు చెప్పిన శ్లోకం 9.10 ప్రభుజీ, మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయితేన సహస్రాచరం అన్నారు. కరెక్ట్. వెరీ గుడ్ మాతాజీ.
అది సో ఇట్లా చూసాను మనం ఏంటంటే చూడకుండా చెప్పలేదు. మనం ఇట్లా ఒక శాస్త్రం చదువుకుంటే ఇంతకు ముందు చదివిన శాస్త్రాలకు అనుసంధానం చేసుకుంటూ వెళితే మనకి ఇంకొంచెం డీప్ గా సబ్జెక్ట్ అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ శ్లోకానికి ఉపదేశామృతంలో మనం దానికి అత్యాహార ప్రయాసశ్చ కనెక్ట్ చేయొచ్చు. అవును. అంటే విపరీతంగా ప్రయాస పడద్దు అని చెప్పాడు ఉపదేశామృతంలో. భగవంతుడు కూడా కొంత సమయం కేటాయించండి అన్నాడు. సో ఇక్కడ కూడా అదే చెప్తున్నారు, ఇది నీది కాదనుకోవాలి, నీకు ఎంత కావాలో అంతే తీసుకోవాలంట. అంతే తీసుకోవాలి. అది. సో మీకు హోంవర్క్ ఏంటంటే ఈ వారంలో ఆలోచించండి మీకు ఎంత కావాలో. నాకేం చెప్పక్కర్లేదు, నాకు చెప్పొద్దు, మీరు మీకు ఎంత కావాలో నిర్ణయించుకొని కృష్ణుడికే చెప్పండి, నాకు ఎంత ఉంటే చాలు కృష్ణ అని. దాంతకు మించి మనం విపరీతమైన ప్రయాస పడకూడదు, తాపత్రయ పడకూడదు. అయినా ప్రభుజీ మనకి అర్హత ఉంటేనే ఏదైనా వస్తది కదా ప్రభుజీ, మనం కావాలనుకుంటే రాదు కదా. దట్ ఈస్ ఆల్సో ట్రూ. బట్ అట్లీస్ట్ అర్హత ఉంటే కానీ రాదు. బట్ వచ్చిందంతా అర్హత ఇచ్చాడు కదా అని వచ్చిందంతా నాది అనుకోవటం కూడా కరెక్ట్ కాదు. మనకి ఎంత ఇవ్వాలో ఆయనకే తెలుసు ప్రభు. ఆయనకే తెలుసు. ఇచ్చింది చాలా మనం సంతోషంగానే ఉండాలి. సాటిస్ఫై అవ్వగలడం గొప్ప ప్రభుజీ. సాటిస్ఫై అవటం కష్టం. అది మనిషికి సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది అసలు ఉండదు. ఎంత సంపాదించినా ఇంకా ఇంకా కావాలని ఇంకా అది ఎందుకంటే అగ్నికి ఆజ్యం పోసినట్టే ఆ కోరికలు. అది మనం 3rd చాప్టర్ లో చదువుకున్నాం మొన్న లాస్ట్ శ్లోకాల్లో. ఆ లాస్ట్ శ్లోకం మనం 3rd చాప్టర్ లో 42nd 41st. దానికి అంతం లేదు, కోరికలకి అంతం లేదు. ఆ కోరికలకి దాంట్లో అగ్నిలో ఆజ్యం పోస్తే అగ్ని ఇంకా పెరుగుతుంది. అట్లాగే మనం ఆ కోరికలు ఎంత తీర్చుకుంటే ఇంకా అన్ని కొత్త కోరికలు వస్తాయి, లేకపోతే అదే కోరిక మళ్ళీ వస్తూ ఉంటుంది. మనం చాలాసార్లు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం, కోరిక తీరితే ఆశ, కోరిక తీరకపోతే బాధ. అది 3 ద్వారాలు అనేది కూడా కనెక్ట్ చేయొచ్చేమో కదా ప్రభుజీ. 3 ద్వారాల ద్వారా నరకానికి 3 ద్వారాలు ఉన్నాయని భగవద్గీతలో చెప్తాడు. త్రివిధం నరకస్థేన. కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు అంతా గీతా ప్రొఫెసర్స్ అందరూ ఉన్నారు ఈ క్లాస్ లో. రకరకాల శ్లోకాలు కనెక్ట్ చేసుకుంటూ మనం ముందుకెళ్దాం. హరే కృష్ణ అమ్మ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మనం వచ్చే వారం కలుద్దాము. వచ్చే వారం అవకాశం ఇస్తే భగవంతుడు 2nd, 3rd, 4th అట్లీస్ట్ 3 శ్లోకాలు. నేనేంటంటే ఇవి ఫాస్ట్ గా కంప్లీట్ చేయట్లా. ప్రతి శ్లోకం చాలా వివరంగా దానికి కనెక్ట్ అయిన భగవద్గీత శ్లోకాలు, దానికి కనెక్ట్ అయిన భాగవత శ్లోకాలు, దానికి కనెక్ట్ అయిన మిగతా శ్లోకాలన్నీ కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను. లేకపోతే నిజంగా ఒక శ్లోకం డైరెక్ట్ మీనింగ్ చెప్పడానికి 10-15 నిమిషాలు సరిపోతుంది. దాన్ని మనం ఇంకొంచెం విశ్లేషణ చేస్తున్నాను. ప్లస్ మీకు తెలిసింది కూడా చెప్తూ ఉండండి, సో దట్ మనం దాన్ని డిస్కస్ చేసుకొని మనం ఒకళ్ళనొకళ్ళు తెలుసుకుందాం. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ హరే రామ, రామ రామ హరే హరే, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఉపదేశామృతము ప్రభుజీ ఒక్క మాట చెప్పమ్మా. ఉపదేశామృతము ఆ శ్లోకాల రికార్డింగ్ ఏమన్నా ఉందా ప్రభుజీ? అంటే నేను చేపించి పంపిస్తానమ్మా. అది వింటా ఉంటే కొంచెం నోటికి వస్తాయి కదా. నేను మా సత్సంగంలో ఒక MS సుబ్బలక్ష్మి గారు ఉన్నారు, ఆవిడని అడిగి నేను రికార్డ్ చేపించి మీకు పంపిస్తాను. ఆవిడ వాయిస్ చాలా బాగుంటుంది, చక్కగా నేను రికార్డ్ చేపించి మీకు అడిగి పంపిస్తాను. మీరు అది వింటూ ఉండొచ్చు. అది 4-5 సార్లు వినండి. ఇప్పుడు ఏంటంటే అమ్మా, ఇంకొక మినిట్, మనం ఉపదేశామృతం వదిలిపెట్టకూడదు. మధ్యలో మళ్ళీ శిక్షామృతం కనెక్షన్ లో ఉండాలి. మధ్యలో మళ్ళీ ముకుందమాల స్తోత్రంలో ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాలు కనెక్షన్ లో ఉండాలి. బ్రహ్మ సమితుల శ్లోకాల్లో అలా అవి ఆ కనెక్షన్స్ మనం అలా పెట్టుకుంటూ ఉంటే మనం చదువుకున్న దానికి కనెక్షన్ ఉంటూ ఉంటుంది. వదిలిపెట్టేయకూడదు. ఈ చాప్టర్ అయిపోయింది కదా దాన్ని మొత్తం పక్కన పారేసేసి ఫ్రెష్ పుస్తకం ఎక్కించుకొని ఇది అనగానే అది పక్కన పారేయకూడదు. మనం శిక్షాష్టకం బాగుంది ప్రభుజీ. శిక్షాష్టకము అవి బాగా శ్లోకాలు మంచిగా అనిపిస్తున్నాయి ప్రభుజీ. ఎస్ మాత్రం అది యాక్చువల్ గా మన సాంప్రదాయంలో ప్రతిరోజు శిక్షాష్టకం శ్లోకాలు పాడతారు దేవుడి ముందు. ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య నారాయణం నమస్కృత్యం, మన తర్వాత నమో విష్ణుపాద, ఇవన్నీ ప్రతినిత్యం ప్రేయర్స్ ఎలా ఉన్నాయో చాలా మంది శిక్షాష్టకము తర్వాత 10 offenses to the holy name, నామాపరాధాల 10 ఏంటి, ఇవి ప్రతిరోజు నిత్య పూజలో చాలా మంది చదువుతారమ్మా. మీరు కూడా అలవాటు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. పంపించండి ప్రభుజీ నామాపరాధాలు.
ఎస్ పంపిస్తానమ్మా, పంపిస్తాను. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ అమ్మ, మళ్ళీ కలుద్దాం. కృష్ణ, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. కొంతమంది రేపు పొద్దున కలుద్దాం, మిగతా వాడు నెక్స్ట్ వీక్ కలుద్దాం. హరే కృష్ణ, హరే హరే కృష్ణ, కృష్ణ. కృష్ణ కృష్ణ గ్రూప్ లో హరే హరే, పెట్టండి ప్రభుజీ హరే రామ, హరే అపరాధండి. రామ, రామ రామ. హరే